ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਬਾਈਬਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਵਚਨ ਪੜ੍ਹਾਂਗੇ, ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਅਸੀਂ ਖੁਦਾ ਦੇ ਕਲਾਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਿੱਖਾਂਗੇ। ਯੂਹੰਨਾ ਦੀ ਅੰਜੀਲ 8 ਬਾਬ ਉਹਦੀ 31 ਔਰ 32 ਆਇਤ, ਚੈਪਟਰ 8 ਵਰਸ 31 ਐਂਡ 32। जिसनों भी मिल गया प्लीज़ पढ़ दिए। थर्टी 31 एंड 32। हालेलुया। मेरा पुराना नाम इकबाल गेला और इस नाम तो एयरपोर्टां ते मैनूं बड़ा परेशान किया जाता सी, तो फिर जो मैं सिटीजन लई तो मैं अपना नाम इकबाल तो चेंज करके जॉन रख लिया, लेकिन नाल मैं इकबाल रखता जरूर है ताकि लोगों को पता रहे कि मैं वही पुराना इकबाल। हालेलुया। सो 1991 दे विच 26 जनवरी 1991 दे विच मैं बपतिस्मा लिया और अपना जीवन प्रभु यसु मसीह नूं दिता। साडी बैकग्राउंड जिहड़ी सीगी वो असीं साढ़े दो तरह के सिख पंजाब दे विच पाए जाते हैं, जिन्हां नूं राजनीतिक जुबान दे विच एक लोअर कास्ट ते एक हाई कास्ट कहा जाता। असीं लोअर कास्ट दे विचों सिख सी और साडा खानदान जिहड़ा पुराना सीगा वो सिक्खी नाल संबंध सीगा। साडे ताए जी दे बेटे पास्टर करनैल गिल जिहड़े कि हुण प्रभु दे कोल जा चुके ने। सब तो पहला लगभग 1978 दे विच 1978 दे विच पहली दफ़ा साडे खानदान दे विच उन्हां ने अपना जीवन प्रभु यसु मसीह नूं दिता और उस तो बाद तकरीबन काफ़ी साल उन्हां दे नाल साडे तर्क वितर्क और बड़ा झगड़ा भी हुंदा रहा। आखिरकार साडे ताया जी ने उन्हां नूं घरों भी कढ़ दिता सीगा कि तू मजहब चेंज किया और साडी बहुत ज़्यादा तू लोकां दे विच इंसल्ट करवाई है, लेकिन वो लगा रहा और आखिरकार उहदियां दुआवां ने रंग लिआंदा और 1991 दे विच मैं मसीह यसु विच आया और 1993 तक फिर साडा सारा खानदान मसीह यसु दे विच आ गया। असी खानदान दे 15 भाई और जिवें दस्सिया कि 11 सेवा दे विच है। मैं 91 दे विच आया और ज़्यादा देर मैं प्रभु यसु मसीह दे नाल नहीं चल पाया और 1997 दे विच फिर मैं यसु मसीह दे नाल भी चलिया तो दुनिया दे नाल भी चलन लग पिया। डबल जिंदगी जिहड़ी सी वो जी रहा सी और 1997 दे विच 97 दे विच ही मैं फिर राजनीति दे विच भी चला गया। बड़े बड़े उच्चे मुकामां दे विच रहा और मैं समझदा सीगा कि बड़ी वड्डी आशीष है खुदा दी कि वो मेरे को सेवा भी लै रहा और राजनीति दे विच भी मेरा मुकाम बड़ा उच्चा रखिया। इत्थों तक कि कांग्रेस पार्टी दे विच मैं काम करदा सीगा और राहुल गांधी तक जिहड़े साडे उत्थे दे मेन हैड आ उन्हां तक भी मेरी सीधी जिहड़ी सीगी वो गलबात सी और मैं इन्हां चीज़ां नूं आशीष समझदा सीगा। लेकिन किते किते मैनूं कुछ डाउट हुंदा सी ते जदों डाउट हुंदा असीं अपने सीनियर लोकां दे नाल फिर वो डिस्कशन करदे हां भी ये ठीक है। तो जदों भी मैं किसी सीनियर नूं पुछदा सी कि मैं राजनीति भी कर रहा और मैं खिदमत भी कर रहा कि ये वचन अनुसार ठीक है, कलाम अनुसार ये गल ठीक है। तकरीबन मैनू बादशाह दाऊद और सुलेमान का रैफरेंस दे दिता जाता सी कि वो भी राजा भी सीगे ते वो नबी भी सी, दोनों खिदमत वो करते सी। इस करके तुसी भी कर सकते हो क्योंकि साडे वो सीनियर सीगे। जदों सानूं दसदे सी तो असीं कहिंदे सीगे भी इन्हां दा तजरबा साडे नालों ज़्यादा तो इस ठीक कहते होने। तो इसे गल नूं लैके फिर मैं
ਲਗਭਗ 15 ਕੁ ਸਾਲ ਰਾਜਨੀਤੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਔਰ ਰਾਸ਼ਟਰਬਾਜੀ ਦੇ ਇਸ ਜੀਵਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਗੁਜ਼ਾਰੇ। ਲੇਕਿਨ 2012 ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾ ਕੇ ਮੈਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗਿਆ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਵੀ ਖਿਦਮਤਗਾਰਾਂ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਇਹ ਸਲਾਹ ਦਿੱਤੀ ਸੀ ਉਹ ਬਿਲਕੁਲ 100% ਗਲਤ ਸੀ। ਔਰ ਜਿਹੜਾ ਸਮਾਂ ਨਿਕਲ ਗਿਆ ਸੀ ਹੁਣ ਉਹ ਵਾਪਸ ਤੇ ਨਹੀਂ ਸੀ ਆ ਸਕਦਾ। ਲੇਕਿਨ ਉਸ ਦਿਨ ਮੈਂ ਫੈਸਲਾ ਕੀਤਾ ਕਿ ਜਿੰਨੀ ਦੇਰ ਤੱਕ ਰੂਹ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਲਾਮ ਦੀ ਕਿਸੇ ਗੱਲ ਨੂੰ ਸਮਝਾਉਂਦਾ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਉਨੀ ਦੇਰ ਤੱਕ ਕਿਸੇ ਦੇ ਕਹੇ ਕਹਾਏ ਦੇ ਉੱਤੇ ਯਕੀਨ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ। ਕਿਉਂਕਿ ਜਿਹੜਾ ਮੇਰਾ ਸਮਾਂ ਬਰਬਾਦ ਹੋਇਆ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਮੈਂ ਕਿੰਨਾ ਨੁਕਸਾਨ ਝੱਲਿਆ ਔਰ ਕਿੰਨਾ ਇੱਕ ਪਾਸਾ ਸੀਗਾ ਕਿ ਮੈਂ ਬਹੁਤ ਹਾਈ-ਫਾਈ ਲੈਵਲ 'ਤੇ ਗਿਆ ਔਰ ਕਿਸੇ ਚੀਜ਼ ਦੀ ਮੈਨੂੰ ਕਮੀ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਹਰ ਤੀਜੇ ਮਹੀਨੇ ਬਾਅਦ ਮੈਂ ਲਗਜ਼ਰੀ ਗੱਡੀ ਚੇਂਜ ਕਰਦਾ ਸੀ ਔਰ ਲਗਭਗ 5 ਤੋਂ 8 ਲੱਖ ਰੁਪਈਆ ਇੰਡੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਸਮਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੈਂ ਦਾਨ ਕਰਦਾ ਸੀ, ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਡੋਨੇਸ਼ਨ ਕਰਦਾ ਸੀ। ਇਹਨਾਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨੂੰ ਮੈਂ ਬੜੀ ਵੱਡੀ ਆਸ਼ੀਸ਼ ਸਮਝਦਾ ਸੀਗਾ। ਜਿੱਥੇ ਇੰਨਾ ਕੁਛ ਅਪ ਹੋਇਆ ਉੱਥੇ ਮੇਰਾ ਜਿਹੜਾ ਸਪਿਰਿਚੁਅਲ ਲਾਈਫ ਸੀਗੀ, ਜਿਹੜਾ ਮੇਰਾ ਧਾਰਮਿਕ ਜੀਵਨ ਸੀ, ਉਹ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਸ਼ਟ ਹੋਇਆ। ਲੇਕਿਨ ਅੱਜ ਮੈਂ ਸੋਚਦਾ ਸ਼ਾਇਦ ਇਹ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਖੁਦਾ ਨੇ ਇਸ ਲਈ ਹੋਣ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਅੱਜ ਜਿਹੜੇ ਲੋਕ ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਭੁਲੇਖਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਲਈ ਮੈਂ ਇੱਕ ਮਿਸਾਲ ਬਣ ਕੇ ਖੜਾ ਹੋ ਸਕਾਂ। ਸੋ ਤੁਹਾਡੇ ਵਿੱਚੋਂ ਵੀ ਅਗਰ ਕੋਈ ਇੱਦਾਂ ਦਾ ਹੈਗਾ ਤਾਂ ਧਿਆਨ ਰੱਖਿਓ, ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਦਾਊਦ ਹੋਵੇ ਭਾਵੇਂ ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਸੁਲੇਮਾਨ ਹੋਵੇ, ਅੱਜ ਦੇ ਖਿਦਮਤਗਾਰ ਦੇ ਬਰਾਬਰ ਉਹ ਖੜੇ ਹੋਣ ਦੇ ਯੋਗ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਇਹ ਯਾਦ ਰੱਖਣਾ। ਸਾਡਾ ਮੁਕਾਮ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਨਵਾਂ ਜਨਮ ਪਾਇਆ ਉਹਦੇ ਬਾਰੇ ਵਚਨ 'ਚ ਲਿਖਿਆ, ਕਲਾਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲਿਖਿਆ। ਸ਼ਾਇਦ ਤੁਹਾਨੂੰ ਅਗਰ ਕੋਈ ਮੇਰੀ ਕੋਈ ਗੱਲ ਸਮਝ ਨਾ ਆਵੇ ਕਿਉਂਕਿ ਪੰਜਾਬੀ ਦੇ ਕਈ ਸ਼ਬਦ ਜਿਹੜੇ ਅਸੀਂ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਉਹ ਕਈ ਵਾਰੀ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਲੱਗਦਾ, ਅਤੇ ਤੁਸੀਂ ਬਾਅਦ 'ਚ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਪੁੱਛ ਲੈਣਾ। ਸੋ ਅਸੀਂ ਦੇਖਣਾ ਹੈ ਹਰ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਕਿ ਵਚਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਲਾਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲਿਖਿਆ ਕਿ ਔਰਤਾਂ ਤੋਂ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਪੈਦਾ ਹੋਏ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਯਹੂੰਨਾ ਬਪਤਿਸਮਾ ਦੇਣ ਵਾਲੇ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਲੇਕਿਨ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਨਵਾਂ ਜਨਮ ਪਾਇਆ, ਕਲਾਮ ਦੱਸਦਾ ਉਹ ਯਹੂੰਨਾ ਤੋਂ ਵੀ ਵੱਡਾ ਹੈ। ਇਹ ਸਾਰੇ ਨਬੀ ਜਿਹੜੇ ਸਾਡੇ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਸੀ, ਅਗਰ ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਜੀਵਨ ਦੀ ਤੁਲਨਾ ਕਰੀਏ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਬਰਾਬਰ ਕੁਛ ਨਹੀਂ ਆ। ਜੋ ਕੁਛ ਉਹ ਖੁਦਾ ਦੇ ਲਈ ਕਰ ਗਏ, ਲੇਕਿਨ ਅਗਰ ਕਲਾਮ ਦੀ ਗਹਿਰਾਈ ਨੂੰ ਦੇਖਾਂਗੇ ਤੇ ਫਿਰ ਪਤਾ ਚੱਲਦਾ ਵੀ ਖੁਦਾਵੰਦ ਖੁਦਾ ਨੇ ਸਾਡਾ ਮੁਕਾਮ, ਸਾਡਾ ਰੁਤਬਾ ਰੱਖਿਆ ਕਿੱਥੇ ਹੈ। ਸੋ ਅਸੀਂ ਰੁਤਬੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਸ ਮੁਕਾਮ 'ਤੇ ਬੈਠਣਾ ਆ ਜਿਹਦੇ ਦਰਸ਼ਨ ਅਬਰਾਹਮ ਵਰਗੇ ਸ਼ਖਸ ਨੂੰ ਦਿਖਾਏ ਗਏ ਔਰ ਉਹਨਾਂ ਦਰਸ਼ਨਾਂ ਨੂੰ ਦੇਖ ਕੇ ਉਹ ਦੂਰੋਂ ਖੁਸ਼ ਹੋਏ ਕਿ ਖੁਦਾਵੰਦ ਖੁਦਾ ਨੇ ਆਪਣੇ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਲਈ ਕਿੱਡੀ ਵੱਡੀ ਪਲਾਨਿੰਗ ਕਰਕੇ ਰੱਖੀ ਹੈ। ਉਹ ਲਿਖਿਆ ਦੂਰੋਂ ਉਸ ਦਰਸ਼ਨ ਨੂੰ ਦੇਖ ਕੇ ਖੁਸ਼ ਹੋਏ ਔਰ ਇਹਨਾਂ ਸਾਰੇ ਨਬੀਆਂ ਦੀ ਇਹ ਚਾਹਤ ਸੀ ਕਿ ਉਹ ਦਿਨ ਜਿਹੜਾ ਉਸ ਸਮੇਂ ਸ਼ਾਗਿਰਦਾਂ ਨੇ ਦੇਖਿਆ ਅਤੇ ਉਹ ਸਮਾਂ ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਅੱਜ ਅਸੀਂ ਹਾਂ ਇਹਨੂੰ ਵੇਖ ਸਕਣ, ਪਰ ਉਹ ਵੇਖ ਨਹੀਂ ਸਕੇ। ਪਰ ਲਿਖਿਆ ਦੂਰੋਂ ਦੇਖ ਕੇ ਉਹ ਖੁਸ਼ ਹੋਏ। ਮੁਬਾਰਕ ਹਾਂ ਅਸੀਂ ਕਿਹੜੇ ਕਿਹੜੇ ਸਟੇਜਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਨੂੰ ਪ੍ਰਤੱਖ ਰੂਪ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰੂਬਰੂ ਦੇਖਿਆ। ਸਾਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲੋਂ ਵੀ ਮੁਬਾਰਕ ਕਿਹਾ ਗਿਆ। ਉਹ ਬੇਸ਼ੱਕ ਚੱਲੇ ਨਾਲ ਨਾਲ ਉਹਦੇ ਇਸਰਾਇਲ ਦੀ ਧਰਤੀ ਦੇ ਉੱਤੇ, ਲੇਕਿਨ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਦੇਖ ਕੇ ਯਕੀਨ ਕੀਤਾ, ਅਸੀਂ ਬਿਨ ਦੇਖੇ ਯਕੀਨ ਕੀਤਾ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਸੋ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਰੁਤਬਾ ਹੈ ਨਾ ਸਾਡੇ ਕੋਲ, ਆਪਣੀ ਬੁਲਾਹਟ ਨੂੰ ਪਹਿਚਾਨਣ ਦਾ ਰੁਤਬਾ ਆ, ਆਪਣੇ ਮਸੀਹ ਨੂੰ ਪਹਿਚਾਨਣ ਦਾ ਰੁਤਬਾ ਆ। ਅਫਸੋਸ ਆ ਕਿ ਬਹੁਤਿਆਂ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਮਸੀਹ ਦੀ ਪਹਿਚਾਣ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਉਸ ਬੁਲਾਹਟ ਦੀ, ਉਸ ਕਾਲਿੰਗ ਦੀ ਪਹਿਚਾਣ ਹੀ ਨਹੀਂ ਆ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਵਿਚਾਰੇ ਥੋੜ੍ਹਾ ਜਿਹਾ ਭੁਲੇਖੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਰੇ ਫਿਰਦੇ ਆ। ਦਾਊਦ ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਹੋ ਸਕਦਾ ਸੀ, ਨਬੀ ਹੋ ਸਕਦਾ ਸੀ, ਲੇਕਿਨ ਅੱਜ ਦਾ ਖਿਦਮਤਗਾਰ ਸਿਰਫ ਔਰ ਸਿਰਫ ਖਿਦਮਤਗਾਰ ਹੀ ਹੋ ਸਕਦਾ ਆ। ਇਹਦੇ ਬਾਰੇ 'ਚ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਰੈਫਰੈਂਸ ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਪਾਕ ਰੂਹ ਦੇ ਦੁਆਰਾ ਸਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਆਏ।
ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਇਹ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਖਿਦਮਤ ਆ, ਇਹ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਸ ਸੰਸਾਰ ਤੋਂ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਤੇ ਉਹਨੇ ਅਲੱਗ ਕੀਤਾ ਆ, ਆਪਣੇ ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਨਮ ਦਿਵਾਇਆ ਆ। ਔਰ ਇਹ ਜਨਮ ਇਸ ਲਈ ਮਿਲਿਆ ਕਿ ਅਸੀਂ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਦੇ ਕੱਦ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚਣਾ ਹੈ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਸੋ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਰਾਜਨੀਤੀ ਵਾਸਤੇ, ਇਸ ਸੰਸਾਰ ਦੇ ਵਾਸਤੇ, ਇਸ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਵਾਸਤੇ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਵੀ ਦੂਸਰੀ ਜਗ੍ਹਾ ਨਹੀਂ ਆ। ਸੋ ਮੈਂ ਸ਼ੁਕਰ ਕਰਦਾ ਕਿ 2012 ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਡੀਆਂ ਖੁਦਾ ਨੇ ਅੱਖਾਂ ਖੋਲ੍ਹੀਆਂ। ਲੇਕਿਨ ਉਸ ਸਮੇਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੈਂ ਦੱਸਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹਾਂ 1991 ਯਾਨੀ ਕਿ 91 ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਦੋਂ ਪ੍ਰਭੂ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਨੂੰ ਮੰਨਿਆ, ਉਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਜਿਹੜੇ ਗੁਨਾਹ ਕੀਤੇ ਸੀ, ਅਤੇ ਫਿਰ 97 ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਅਤੇ 2011 ਤੱਕ ਜਿਹੜੇ ਗੁਨਾਹ ਕੀਤੇ, ਜੇ ਉਹਦੀ ਤੁਲਨਾ ਕਰਾਂ ਤਾਂ ਇਹ ਜਿਹੜੇ ਵਿਚਲੇ ਗੁਨਾਹ ਸੀ ਨਾ, ਇਹ ਉਹਨਾਂ ਗੁਨਾਹਾਂ ਨਾਲੋਂ ਵੀ ਭੈੜੇ ਸੀਗੇ ਜਿਹੜੇ ਉਹ ਪਹਿਲਾਂ ਕੀਤੇ ਸੀ। ਸੋ ਅੱਜ ਹੋ ਸਕਦਾ ਸਾਡੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਕੋਈ ਇੱਦਾਂ ਦਾ ਹੋਵੇ। ਸੋ ਯਾਦ ਰੱਖੋ, ਲਿਖਿਆ ਅੱਜ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਯਹੋਵਾ ਆਪਣੇ ਖੁਦਾ ਦੀ ਆਵਾਜ਼ ਨੂੰ ਸੁਣੋ ਅਤੇ ਆਪਣੇ ਦਿਲਾਂ ਨੂੰ ਕਠੋਰ ਨਾ ਕਰੋ। ਮੌਕਾ ਹੈਗਾ ਸਾਡੇ ਕੋਲ। ਸੋ ਅੱਜ ਅਸੀਂ ਸ਼ਾਗਿਰਦੀ ਦੇ ਉੱਤੇ ਥੋੜ੍ਹੇ ਜਿਹੇ ਪੁਆਇੰਟ ਸਿੱਖਾਂਗੇ। ਸੋ ਮੈਂ ਚਾਹੁੰਦਾ ਸੀ ਕਿ ਤਸਵੀਰਾਂ ਦਿਖਾਈਆਂ ਜਾਣ, ਲੇਕਿਨ ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਕਿ ਉਹ HDM ਨਹੀਂ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕਰ ਸਕਦੇ। ਸੋ ਮੈਂ ਇੱਥੋਂ ਹੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦਿਖਾਉਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਾਂਗਾ ਕੁਛ ਫੋਟੋ ਲੈਬ ਆਪਣੇ ਆਈਪੈਡ ਤੋਂ। ਲੇਕਿਨ ਮੈਂ ਸਮਝਦਾ ਕਿ ਅਸੀਂ ਵਚਨ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਦੇਖਾਂਗੇ। ਅਸੀਂ ਪੜ੍ਹੀ ਆ ਆਇਤ, ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਯਹੂਦੀਆਂ ਨੂੰ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਉਹਦੇ ਉੱਤੇ ਯਕੀਨ ਕੀਤਾ ਸੀ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਉਹਦੇ ਉੱਤੇ ਈਮਾਨ ਲਿਆਂਦਾ ਸੀ। ਗੱਲ ਕਿਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਹੋ ਰਹੀ ਭਲਾ? ਉਹਨਾਂ ਯਹੂਦੀਆਂ ਨਾਲ ਜਿਹੜੇ ਆਲਰੇਡੀ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਦੇ ਉੱਤੇ ਈਮਾਨ ਲਿਆ ਚੁੱਕੇ ਆ। ਈਮਾਨ ਲਿਆਉਣ ਵਾਲਿਆਂ ਦੇ ਨਾਲ ਪ੍ਰਭੂ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਗੱਲ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਲਿਖਿਆ ਕਿ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਯਹੂਦੀਆਂ ਨੂੰ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਉਹਦੇ 'ਤੇ ਈਮਾਨ ਲਿਆਂਦਾ ਸੀ ਆਖਿਆ, ਅਗਰ ਠੀਕ ਤੁਸੀਂ ਮੇਰੇ ਕਲਾਮ ਦੇ ਉੱਤੇ ਖੜ੍ਹੇ ਰਹੋ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਮੇਰੇ ਸ਼ਾਗਿਰਦ ਠਹਿਰੋਗੇ। ਸ਼ਾਗਿਰਦ ਕੌਣ ਠਹਿਰੇਗਾ ਭਲਾ? ਜਿਹੜਾ ਕਲਾਮ ਦੇ ਉੱਤੇ ਖੜਾ ਰਹੇਗਾ। ਲੇਕਿਨ ਇਹਦੀ ਅਗਲੀ ਪਹਿਲੀ ਗੱਲ ਨੂੰ ਯਾਦ ਰੱਖਣਾ, ਇਹ ਗੱਲ ਭਲਾ ਕਿਹਨਾਂ ਨਾਲ ਹੋ ਰਹੀ ਆ? ਜਿਹੜੇ ਆਲਰੇਡੀ ਈਮਾਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆ। ਅੱਜ ਅਸੀਂ ਦੇਖਣਾ ਆ, ਅਸੀਂ ਉਹ ਜਿਹੜੇ ਈਮਾਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆ ਉਸ ਲਾਈਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਖੜ੍ਹੇ ਆ, ਜਾਂ ਕਿ ਅਸੀਂ ਉਸ ਲਾਈਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਖੜ੍ਹੇ ਆ ਜਿਹੜੀ ਅਗਲੀ ਗੱਲ ਪ੍ਰਭੂ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਦੱਸ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਅਗਲੀ ਗੱਲ ਕਿਹੜੀ ਆ? ਸ਼ਾਗਿਰਦ ਉਹ ਆ ਜਿਹੜਾ ਕਲਾਮ ਦੇ ਉੱਤੇ ਖੜਾ ਆ, ਅਤੇ ਜਿਹੜਾ ਕਲਾਮ ਦੇ ਉੱਤੇ ਖੜਾ ਆ ਉਹ ਸੱਚਾਈ ਨੂੰ ਜਾਣੇਗਾ। ਸੱਚ ਨੂੰ ਕੌਣ ਜਾਣੇਗਾ ਭਲਾ? ਜਿਹੜਾ ਕਲਾਮ ਦੇ ਉੱਤੇ ਖੜਾ ਆ। ਅਤੇ ਫਿਰ ਜਿਹੜਾ ਕਲਾਮ ਦੇ ਉੱਤੇ ਖੜਾ ਉਹ ਸੱਚਾਈ ਨੂੰ ਜਾਣੇਗਾ, ਅਤੇ ਫਿਰ ਉਹੋ ਹੀ ਸੱਚਾਈ ਉਹਨੂੰ ਆਜ਼ਾਦ ਕਰੇਗੀ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਸੋ ਅਸੀਂ ਫਰਕ ਦੇਖਣਾ ਸਿਰਫ ਇੱਕ ਵਿਸ਼ਵਾਸੀ ਦਾ, ਇੱਕ ਇਮਾਨਦਾਰ ਦਾ ਔਰ ਇੱਕ ਸ਼ਾਗਿਰਦ ਦਾ। ਅੱਜ ਇਹੀ ਭਰਮ ਆ, ਬਹੁਤ ਜਗ੍ਹਾ ਦੇ ਉੱਤੇ ਪਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਆ। ਵਿਸ਼ਵਾਸੀ ਨੂੰ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਆ ਕਿ ਮੈਂ ਅਧੂਰਾ ਹਾਂ। ਵਿਸ਼ਵਾਸੀ ਨੂੰ ਇਹ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਹੈ ਕਿ ਮੈਂ ਕੀ ਹਾਂ ਭਲਾ? ਅਧੂਰਾ ਹਾਂ। ਸ਼ਿਫਾ ਦੇ ਲਈ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਕਾਫੀ ਹੈ, ਔਰ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਦੁਆਰਾ ਸ਼ਿਫਾ ਮਿਲਦੀ ਹੈ। ਲੇਕਿਨ ਯਾਦ ਰੱਖਿਓ, ਸ਼ਿਫਾ ਈਮਾਨ ਦੇ ਦੁਆਰਾ ਮਿਲੇਗੀ, ਨਜ਼ਾਤ ਈਮਾਨ ਦੇ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਮਿਲਣੀ। ਨਜ਼ਾਤ ਦਾ ਈਮਾਨ ਦੇ ਨਾਲ ਕੋਈ ਲੈਣਾ ਦੇਣਾ ਨਹੀਂ ਆ। ਇਹਦੇ ਲਈ ਯਾਕੂਬ ਆਪਣੇ ਖੱਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਲਿਖਦਾ, ਕਹਿੰਦਾ ਤੁਸੀਂ ਈਮਾਨ ਕਰਦੇ ਹੋ, ਇਹ ਚੰਗੀ ਗੱਲ ਆ, ਕਿਉਂਕਿ ਈਮਾਨ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਕੋਈ ਉਹਦੇ ਲਾਗੇ ਨਹੀਂ ਜਾ ਸਕਦਾ। ਚੰਗੀ ਗੱਲ ਆ ਤੁਸੀਂ ਈਮਾਨ ਕਰਦੇ ਹੋ। ਅਤੇ ਨਾਲ ਅੱਗਿਓਂ ਦੱਸਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ, ਕਹਿੰਦਾ ਈਮਾਨ ਭੂਤ ਵੀ ਕਰਦੇ ਆ। ਹੁਣ ਅਸੀਂ ਤੁਲਨਾ ਕਰਾਂਗੇ, ਜੇ ਇਸ ਈਮਾਨ ਦੇ ਉੱਤੇ ਅੱਜ ਕਲੀਸਿਆ ਨੂੰ ਖੜਾ ਕਰਕੇ ਅਤੇ ਈਮਾਨ ਦੇ ਉੱਤੇ ਰੱਖਿਆ ਹੋਇਆ, ਉਸ ਈਮਾਨ ਦੀ ਪਰਿਭਾਸ਼ਾ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਸਮਝਾਂਗੇ। ਕਹਿੰਦਾ ਈਮਾਨ ਕਰਦੇ ਹੋ, ਚੰਗੀ ਗੱਲ ਆ, ਔਰ ਨਾਲ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਹ ਦੱਸਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਕਿ ਈਮਾਨ ਭੂਤ ਵੀ ਕਰਦੇ ਆ। ਭੂਤ ਸਮਝਦੇ ਹੋ ਜੀ? ਮੈਂ ਕਹਿੰਦਾ ਤਾਂ ਮੈਨੂੰ ਦੱਸ ਦਿਓ, ਫਿਰ ਆਪਾਂ ਉਸ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਦੇਖ ਲਾਂਗੇ। ਈਮਾਨ ਕੌਣ ਕਰਦੇ ਆ? ਭੂਤ ਵੀ ਕਰਦੇ ਆ। ਭੂਤਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਤੇ ਸਾਡੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਹੋਰ ਫਰਕ ਆ। ਅਸੀਂ ਵੀ ਈਮਾਨ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਈਮਾਨ ਭੂਤ ਵੀ ਕਰਦੇ ਆ। ਅਤੇ ਭੂਤਾਂ ਦੇ ਬਾਰੇ ਕੀ ਲਿਖਿਆ? ਕਹਿੰਦਾ ਇਸ ਲਈ ਉਹ ਡਰਦੇ ਅਤੇ ਕੰਬਦੇ ਆ। ਅਤੇ ਸਾਡੇ ਵਿੱਚ ਨਾ ਡਰ ਆ
ਤੇ ਕੰਬਣਾ ਤੇ ਦੂਰ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ 'ਚ ਫਰਕ ਕੀ ਹੈ ਭਲਾ? ਉਹ ਡਰਦੇ ਤੇ ਕੰਬਦੇ ਆ। ਕਹਿੰਦੇ ਹੇ ਯਿਸੂ ਮਹਾਰਾਜ, ਤੂੰ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਸਾਨੂੰ ਬਰਬਾਦ ਕਰਨ ਲਈ, ਸਾਡਾ ਨੁਕਸਾਨ ਕਰਨ ਲਈ ਤੂੰ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਇੱਕਦਮ ਪਛਾਣ ਲਿਆ। ਲੇਕਿਨ ਅੱਜ ਕਈ ਸਾਲ ਗੁਜ਼ਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵੀ ਅਸੀਂ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਨੂੰ ਚੰਗੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪਹਿਚਾਣ ਸਕੇ, ਇਹ ਸਾਡੀ ਬਦਕਿਸਮਤੀ ਹੈ। ਭੂਤ ਵੀ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਕਰਦੇ ਆ। ਤੇ ਫਿਰ ਤੁਲਨਾ ਕਰੀਏ, ਜੇ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਦੀ ਇਕੱਲੀ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਤੇ ਫਿਰ ਉਹ ਵੀ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਕਰਦੇ ਆ ਤੇ ਅਸੀਂ ਵੀ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਤੇ ਸਾਡਾ ਕੰਮ ਜਿਹੜਾ ਆ ਉਹ ਇਹ ਆ, ਕੀ ਲਿਖਿਆ ਵਚਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮਰਕਸ 16:16 ਦੇ ਵਿੱਚ, ਜਿਹੜਾ ਈਮਾਨ ਕਰੇਗਾ ਸੋ ਬਚਾਇਆ ਜਾਏਗਾ। ਕੀ ਲਿਖਿਆ ਭਲਾ? ਬਚ ਗਿਆ ਜਾਂ ਬਚਾਇਆ ਜਾਏਗਾ? ਥੋੜ੍ਹਾ ਥੋੜ੍ਹਾ ਤੁਸੀਂ ਨਾਲ ਮੈਨੂੰ ਹੌਸਲਾ ਦਿਓਗੇ ਤੇ ਜ਼ੋਰ ਮਿਲੂਗਾ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਕੀ ਲਿਖਿਆ ਮੈਨੂੰ ਪਤਾ ਵੀ ਲੱਗੂਗਾ, ਤੁਸੀਂ ਸੁਣ ਰਹੇ ਆ। ਸੋ ਕੀ ਲਿਖਿਆ ਮਰਕਸ 16:16 ਦੇ ਵਿੱਚ? ਜਿਹੜਾ ਈਮਾਨ ਕਰੇ ਸੋ ਬਚਾਇਆ ਜਾਵੇਗਾ ਕਿ ਬਚ ਗਿਆ? ਈਮਾਨ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਦੇ ਕੀ ਲਿਖਿਆ? ਜਿਹੜਾ ਈਮਾਨ ਕਰੇ ਉਹ ਬਚਾਇਆ ਜਾਵੇਗਾ। ਲੇਕਿਨ ਜਿਹੜਾ ਸ਼ਾਗਿਰਦ ਬਣੇਗਾ ਉਹ 100% ਬਚ ਗਿਆ ਹੈ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਕਿਉਂਕਿ ਸ਼ਾਗਿਰਦ ਦੀਆਂ ਕੁਆਲਿਟੀਆਂ ਅੱਜ ਅਸੀਂ ਦੇਖਣੀਆਂ ਆ ਕਿ ਸ਼ਾਗਿਰਦ ਕੌਣ ਆ, ਔਰ ਅਸੀਂ ਦੇਖਣਾ ਆ ਕਿ ਅਸੀਂ ਈਮਾਨ ਵਾਲੇ ਆ ਜਾਂ ਕਿ ਅਸੀਂ ਸ਼ਾਗਿਰਦ ਆ। ਕਿਉਂਕਿ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਨੇ ਪਹਿਲਾਂ ਸਾਵਧਾਨ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਉਹਨਾਂ ਈਮਾਨ ਕਰਨ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਈਮਾਨ ਕਰਦਾ ਉਹਦੇ ਲਈ ਇਹ ਜ਼ਰੂਰੀ ਆ ਉਹ ਮੇਰੇ ਕਲਾਮ ਦੇ ਉੱਤੇ ਖੜਾ ਹੋਵੇ, ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਮੇਰੇ ਕਲਾਮ ਦੇ ਉੱਤੇ ਖੜਾ ਆ ਉਹ ਮੇਰਾ ਸ਼ਾਗਿਰਦ ਆ। ਤੇ ਸ਼ਾਗਿਰਦਾਂ ਨੂੰ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਨੇ ਬੁਲਾਇਆ। ਮੱਤੀ ਦੀ ਅੰਜੀਲ 10 ਬਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ, ਉਹਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬੁਲਾਇਆ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਇਖਤਿਆਰ ਦੇ ਕੇ ਭੇਜਿਆ, ਸਾਵਧਾਨ ਕੀਤਾ, ਇਸਰਾਇਲ ਦੀ ਹੱਦ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਨਹੀਂ ਜਾਣਾ। ਪੂਰਾ ਇਖਤਿਆਰ ਦੇ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਭੇਜਿਆ, ਜਾਓ ਬਿਮਾਰਾਂ ਨੂੰ ਚੰਗੇ ਕਰੋ, ਦੁਸ਼ਟ ਆਤਮਿਆਂ ਨੂੰ ਕੱਢੋ, ਇੱਥੋਂ ਤੱਕ ਕਿ ਮੁਰਦਿਆਂ ਨੂੰ ਵੀ ਜਿਵਾ ਲਓ। ਤੁਸੀਂ ਮੁਫਤ ਲਿਆ, ਤੁਸੀਂ ਮੁਫਤ ਦਿਓ। ਜਿਸ ਘਰ 'ਚ ਜਾਓ ਉਸ ਘਰ ਦੀ ਸਲਾਮਤੀ ਮੰਗੋ। ਜੇ ਸਲਾਮਤੀ ਦਾ ਚਾਹੁਣ ਵਾਲਾ ਉਸ ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੋਵੇਗਾ ਤੇ ਸਲਾਮਤੀ ਠਹਿਰੇਗੀ। ਅਗਰ ਕੋਈ ਨਾ ਕਬੂਲ ਕਰੇ ਤੇ ਆਪਣੀ ਜੁੱਤੀ ਵੀ ਝਾੜ ਕੇ ਆ ਜਾਣਾ। ਇਹ ਸੇਵਾ ਭਲਾ ਕਿੱਥੇ ਆ? ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਧਰਤੀ ਦੇ ਉੱਤੇ ਆ। ਨਵਾਂ ਜਨਮ ਅਜੇ ਹੋਇਆ ਨਹੀਂ ਆ, ਕਿਉਂਕਿ ਬੀਜ ਜਿੰਨੀ ਦੇਰ ਤੱਕ ਮਰਦਾ ਨਹੀਂ ਉਨੀ ਦੇਰ ਤੱਕ ਨਵੇਂ ਜਨਮ ਦਾ ਕੋਈ ਕੰਮ ਵੀ ਨਹੀਂ। ਸੋ ਬੜੀ ਸਾਰੀ ਉਦਾਹਰਨਾਂ ਜਦੋਂ ਦਿੱਤੀਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ, ਅਸੀਂ ਉਸ 33.5 ਸਾਲ ਨੂੰ ਤੇ ਨਵੇਂ ਜਨਮ ਨੂੰ ਮਿਲਾ ਕੇ ਦਿੰਦੇ ਆ। ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਦੀ 33.5 ਸਾਲ ਦੀ ਸੇਵਕਾਈ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਤੇ ਵੀ ਉਹਦੇ ਜੀਵਨ ਦਾ ਜਿਹੜਾ 33.5 ਸਾਲ ਹੈ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ 3.5 ਸਾਲ ਦੀ ਸੇਵਕਾਈ ਵਿੱਚ ਕਿਤੇ ਵੀ ਅਸੀਂ ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਕੋਈ ਰੈਫਰੈਂਸ ਨਹੀਂ ਦੇਖਦੇ ਕਿ ਕਿਸੇ ਦਾ ਕੋਈ ਨਵਾਂ ਜਨਮ ਹੋਇਆ ਹੋਵੇ। ਨਵਾਂ ਜਨਮ ਪਾਕ ਰੂਹ ਕਲਾਮ ਦਾ ਬੀਜ ਲੈ ਕੇ, ਰਸੂਲਾਂ ਦੇ ਕਰਤੱਵ, ਪ੍ਰੇਰਿਤੋਂ ਕੇ ਕਾਮ, ਬਾਈਬਲ ਦੇ ਨਿਊ ਟੈਸਟਮੈਂਟ ਦੀ ਜਿਹੜੀ 5ਵੀਂ ਕਿਤਾਬ, ਕੀ ਅਮਾਲ ਦੀ ਕਿਤਾਬ ਕਹਿੰਦੇ ਹੋ, ਜਦੋਂ ਪਾਕ ਰੂਹ ਕਲਾਮ ਦਾ ਬੀਜ ਲੈ ਕੇ 120 ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਕੋਲ ਆਇਆ, ਉਸ ਸਮੇਂ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਨਵਾਂ ਜਨਮ ਹੋਇਆ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਕਿਉਂਕਿ ਜਿੰਨੀ ਦੇਰ ਤੱਕ ਬੀਜ ਮਰਦਾ ਨਹੀਂ ਉਨੀ ਦੇਰ ਤੱਕ ਪੈਦਾ ਕਰੇਗਾ ਵੀ ਨਹੀਂ। ਸੋ ਅਸੀਂ ਕੀ ਗਲਤੀ ਕਰਦੇ ਹਾਂ? ਅਸੀਂ ਨਵੇਂ ਜਨਮ ਨੂੰ ਤੇ ਉਸ 3.5 ਸਾਲ ਦੀ ਸੇਵਾ ਨੂੰ ਮਿਕਸ ਕਰਕੇ ਤੇ ਫਿਰ ਵਚਨ ਨੂੰ ਸਮਝਣ ਦੀ, ਕਲਾਮ ਨੂੰ ਸਮਝਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਇੱਥੇ ਹੀ ਅਸੀਂ ਗਲਤੀ ਕਰ ਜਾਂਦੇ ਹਾਂ। ਇਸ ਜਗ੍ਹਾ 'ਤੇ ਕੀ ਆ? ਇਸਰਾਇਲ ਦੀ ਹੱਦ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਨਹੀਂ ਜਾਣਾ। ਲੇਕਿਨ ਮੱਤੀ ਦੀ ਅੰਜੀਲ ਉਹਦਾ 28 ਬਾਬ ਉਹਦੀ 19 ਔਰ 20 ਆਇਤ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਪੜ੍ਹਦੇ ਹਾਂ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਖੁੱਲ੍ਹ ਕੇ ਆਉਂਦਾ, ਕਹਿੰਦਾ ਜਾਓ ਸਾਰੀ ਸ੍ਰਿਸ਼ਟ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਸਾਰੀ ਕਾਇਨਾਤ, ਸਾਰੀ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿੱਥੇ ਜਿੱਥੇ ਵੀ ਇਨਸਾਨ ਵੱਸਦਾ ਆ ਉੱਥੇ ਜਾਓ, ਕੌਮਾਂ ਨੂੰ ਸ਼ਾਗਿਰਦ ਬਣਾਓ। ਕੀ ਕਰੋ? ਕੌਮਾਂ ਨੂੰ ਸ਼ਾਗਿਰਦ ਬਣਾਓ। ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬਾਪ, ਬੇਟੇ ਤੇ ਪਾਕ ਰੂਹ ਦੇ ਨਾਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਪਤਿਸਮਾ ਦਿਓ, ਔਰ ਵੇਖੋ ਯੁੱਗਾਂ ਦੇ ਅੰਤ ਤੱਕ ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਹਾਂ। ਹੁਣ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ ਕਿ 10 ਅਧਿਆਏ ਵਾਲਾ ਹੁਕਮ, 10 ਬਾਬ ਵਾਲਾ ਹੁਕਮ ਔਰ 28 ਬਾਬ ਵਾਲੇ ਹੁਕਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਫਰਕ ਕੀ ਹੈ? ਇੱਥੇ ਲਿਖਿਆ ਇਸਰਾਇਲ ਦੀ ਹੱਦ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਨਹੀਂ ਜਾਣਾ। ਇੱਥੇ ਡਿਸਾਈਪਲ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਨਹੀਂ ਭੇਜਿਆ, ਇੱਥੇ ਚਮਤਕਾਰ ਦੀ ਸੇਵਾ ਕਰਨ ਦੇ ਵਾਸਤੇ ਭੇਜਿਆ। ਲੇਕਿਨ 28 ਅਧਿਆਏ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੁਣ ਕੀ ਆ ਗਿਆ? ਲਿਖਿਆ ਹੁਣ ਕੌਮਾਂ ਨੂੰ ਕੀ ਬਣਾਉਣਾ ਭਲਾ? ਸ਼ਾਗਿਰਦ ਬਣਾ। ਕਿਉਂ ਸ਼ਾਗਿਰਦ ਬਣਾਉਣਾ? ਜਿਹੜਾ ਮੇਰੇ ਹੁਕਮ ਤੇ ਖੜਾ ਉਹ ਮੇਰਾ ਸ਼ਾਗਿਰਦ ਆ। ਹੁਣ ਵਾਰੀ ਕਿਹੜੀ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਈ ਭਲਾ? ਬੋਲੋ, ਕਿਹੜੀ ਵਾਰੀ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਈ? ਅਸੀਂ ਅਜੇ ਇਸਰਾਇਲ ਦੀ ਸੇਵਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਭਟਕੇ ਫਿਰਦੇ।
ਕਿੱਥੇ ਅਸੀਂ ਭਲਾ? ਅਸੀਂ ਇਸਰਾਇਲ ਦੀ ਸੇਵਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ, ਲੇਕਿਨ ਹੁਣ ਕੰਮ ਕੀਤਾ ਕਿੱਥੇ? ਅੱਗੇ ਵੱਧ ਗਿਆ। ਤੇ ਚੇਲਿਆਂ ਨੂੰ ਇਹ ਸਮਝ ਆ ਗਿਆ, ਇਸ ਲਈ ਉਹ ਫਿਰ ਜ਼ਿਆਦਾ ਇਹਨਾਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਦੇ ਮਗਰ ਨਹੀਂ ਲੱਗੇ। ਸ਼ੁਰੂ ਦੀ ਸੇਵਕਾਈ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਾਕਰੂ ਦੀ ਮਨਸ਼ਾ ਸੀ ਕਿ ਮੌਜ ਜੇ ਚੰਬੇ ਹੋਣ ਔਰ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਦੁਆਰਾ ਕੀਤੇ, ਲੇਕਿਨ ਅੱਗੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸਮਝ ਲਿਆ ਇਹ ਕੰਮ ਹੁਣ ਕਾਫੀ ਆ, ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਸਮਝ ਆ ਗਈ ਆ। ਹੁਣ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਅਸਲੀ ਮਕਸਦ ਤੋਂ ਵਾਕਫ ਕਰਵਾਇਆ ਜਾਵੇ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਅੱਜ ਅਸੀਂ ਉਸੇ ਮਕਸਦ ਨੂੰ ਸ਼ਾਗਿਰਦੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਮਝਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਾਂਗੇ, ਜਿੰਨੀ ਦੇਰ ਵੀ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਟਾਈਮ ਆ। ਮੈਨੂੰ ਇਸ਼ਾਰਾ ਕਰ ਦਿਓ ਜਦੋਂ ਟਾਈਮ ਹੋ ਗਿਆ, ਫਿਰ ਆਪਾਂ ਉਸੇ ਟਾਈਮ ਹੀ ਬੰਦ ਕਰ ਦੇਵਾਂਗੇ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਸੋ ਸਮਝਾਂਗੇ ਇਸਰਾਇਲ ਦੀ ਸੇਵਾ, ਸਮਝਾਂਗੇ ਪੂਰੀ ਦੁਨੀਆ ਦੀ ਵਿੱਚ ਦੀ ਸੇਵਾ। ਹੁਣ ਆਨੇ ਹਾਂ ਅਸੀਂ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਤੌਬਾ ਕਰਕੇ ਬਪਤਿਸਮਾ ਲੈ ਕੇ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਣਾ ਜੀਵਨ ਗੁਜ਼ਾਰ ਰਿਹਾ ਆ, ਉਹਦੇ ਲਈ ਹੁਣ ਸ਼ਿਫਾ ਦਾ ਕਿਹੜਾ ਕੰਮ ਆ। ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਅਜੇ ਸੁਣ ਰਿਹਾ ਆ, ਆਇਆ ਨਹੀਂ, ਉਹਦੇ ਲਈ ਸ਼ਿਫਾ ਦਾ ਕਿਹੜਾ ਕੰਮ ਆ, ਔਰ ਸ਼ਿਫਾ ਦਾ ਕੰਮ ਕਿਹਨਾਂ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲਾਜ਼ਮ ਆ, ਔਰ ਕਿੱਥੇ ਜਾ ਕੇ ਫਿਰ ਸ਼ਾਗਿਰਦ ਬਣਾਉਣਾ ਹੈ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਅਸੀਂ ਐਸਾ ਨਾ ਕਰੀਏ ਕਿ ਸਿਰਫ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਈਮਾਨ ਦੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਤੱਕ ਹੀ ਸੀਮਤ ਰੱਖੀਏ, ਉਸ ਤੋਂ ਅੱਗੇ ਅਸੀਂ ਵਧਣਾ ਆ। ਇੱਕ ਰੈਫਰੈਂਸ ਅਸੀਂ ਦੇਖਾਂਗੇ, ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਅੱਗੇ ਵਧਦੇ ਹਾਂ। ਲਾਜ਼ਰ ਤੇ ਧਨੀ, ਕਿੰਨਿਆਂ ਨੇ ਇਹਦੇ ਬਾਰੇ ਸੁਣਿਆ ਹੋਇਆ? ਲੂਕਾ ਦੀ ਅੰਜੀਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਸਭ ਲੋਕ ਜਾਣਦੇ ਹਾਂ। ਲਾਜ਼ਰ ਇੱਕ ਬਿਮਾਰ ਇਨਸਾਨ ਦੇ ਬਾਰੇ 'ਚ ਅਸੀਂ ਪੜ੍ਹਦੇ ਹਾਂ, ਜਿਹਦੀ ਗੱਲਬਾਤ, ਜਿਹੜੀ ਦਾਸਤਾਨ ਖੁਦ ਪ੍ਰਭੂ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਆਪ ਸੁਣਾ ਰਹੇ ਆ। ਇੱਕ ਧਨੀ ਆਦਮੀ ਦੇ ਬਾਹਰ ਸਾਰੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਜਦੋਂ ਦਾ ਉਹ ਇਸ ਹਾਲਤ 'ਚ ਪਿਆ, ਮਰਨ ਦੇ ਦਿਨ ਤੱਕ ਉਹ ਇਸੇ ਹਾਲਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਸ ਧਨੀ ਦੇ ਘਰ ਦੇ ਬਾਹਰ ਪਿਆ ਰਿਹਾ। ਦੂਸਰਾ ਉਦਾਹਰਨ ਲਿਖਿਆ, ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਹੈਕਲ ਦੇ ਉਸ ਹਿੱਸੇ ਵਿੱਚ ਗਿਆ ਜਿੱਥੇ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਬਿਮਾਰ ਸੀ। ਦੂਜੇ ਸ਼ਬਦਾਂ 'ਚ ਕਹੀਏ, ਬਿਮਾਰਾਂ ਦਾ ਮੇਲਾ। ਉੱਥੇ ਇੱਕ 38 ਸਾਲ ਦਾ ਬਿਮਾਰ ਸੀ, ਜਿਹਨੂੰ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਨੇ ਚੰਗਾ ਕੀਤਾ, ਬਾਕੀ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਵੀ ਚੰਗਾ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ। ਵਚਨ ਦੱਸਦਾ ਉਹ ਪਕਸ਼ਪਾਤ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ। ਕੀ ਕਹਿੰਦੇ ਤੁਸੀਂ ਇਹਨੂੰ ਆਪਣੇ ਤੁਹਾਡੀ ਭਾਸ਼ਾ 'ਚ ਕੀ ਕਹਿੰਦੇ ਜਾਂਦੇ? ਯਾਨੀ ਇੱਕ ਦੀ ਹੱਕ 'ਚ ਤੇ ਦੂਜੇ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਜਾਣਾ, ਕੀ ਕਹਿੰਦੇ ਇਹਨੂੰ ਸ਼ਾਰਟ ਦੇ 'ਚ? ਹਾਂਜੀ ਹਾਂ, ਨਾ ਇਨਸਾਫੀ। ਸਾਡੇ ਕਹਿੰਦੇ ਪਕਸ਼ਪਾਤ। ਖੁਦਾਵੰਦ ਖੁਦਾ ਦਾ ਵਚਨ ਦੱਸਦਾ, ਕਲਾਮ ਦੱਸਦਾ ਕਿ ਖੁਦਾ ਪਕਸ਼ਪਾਤ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ। ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਦੀ ਖਾਸੀਅਤ ਕੀ ਆ? ਉਹਦੇ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਨਾਮਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਇੱਕ ਨਾਮ ਆ ਸ਼ਾਫੀ ਦਾਤਾ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਜਦੋਂ ਸ਼ਾਫੀ ਦਾਤਾ ਆਇਆ ਤੇ ਬਾਕੀਆਂ ਨੂੰ ਕਲੇਮ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਦੇ ਉੱਤੇ। ਤੇਰੀ ਕੁਆਲਿਟੀ ਆ ਕਿ ਤੂੰ ਪਕਸ਼ਪਾਤ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ। ਅੱਜ ਤੂੰ ਇੱਥੇ ਆਇਆ, ਤੈਨੂੰ ਸਿਰਫ ਇੱਕ ਬਿਮਾਰ ਨਜ਼ਰ ਆਇਆ? ਅਸੀਂ ਵੀ ਤਾਂ ਬਿਮਾਰ ਹਾਂ। ਤੂੰ ਪਕਸ਼ਪਾਤ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ, ਆਹ ਤੇ ਸ਼ਰੇਆਮ ਕਰਕੇ ਜਾ ਰਿਹਾ। ਇੱਕ ਨੂੰ ਚੰਗਾ ਕਰਕੇ ਤੂੰ ਨਿਕਲ ਚੱਲਾਂ, ਬਾਕੀ ਅਸੀਂ ਕਿੱਥੇ ਜਾਵਾਂਗੇ? ਤੇ ਜੇ ਤੂੰ ਸ਼ਾਫੀ ਦਾਤਾ ਤੇ ਫਿਰ ਤੇਰਾ ਫਰਜ਼ ਬਣਦਾ ਬਾਕੀ ਵੀ ਚੰਗੇ ਹੋਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਆ, ਪਰ ਨਹੀਂ ਹੋਏ। ਲਾਜ਼ਰ ਸਾਰੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਬਿਮਾਰੀ, ਲਾਚਾਰੀ ਦੀ ਹਾਲਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਸ ਧਨੀ ਆਦਮੀ ਦੇ ਘਰ ਦੇ ਬਾਹਰ ਰਿਹਾ, ਔਰ ਇਸੇ ਹਾਲਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮਰ ਗਿਆ। ਦਇਆਵਾਨ ਮਰਸੀ ਖੁਦਾ ਨੂੰ ਇਸ ਲਾਜ਼ਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਤਰਸ ਨਹੀਂ ਆਇਆ। ਆਉਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਸੀ ਕਿ ਨਹੀਂ? ਹਾਂਜੀ ਬੋਲੋ, ਆਉਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਸੀ ਕਿ ਨਹੀਂ? ਤੇ ਨਹੀਂ ਆਇਆ। ਕਿਤੇ ਤੇ ਜਾ ਕੇ ਆ ਜਾਂਦਾ, ਚਲੋ ਮਰਨ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ 1-2 ਦਿਨ ਸਹੀ ਹੋ ਜਾਂਦਾ। ਹਾਂਜੀ, ਠੀਕ ਹੋ ਕੇ ਮਰ ਜਾਂਦਾ, ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ। ਲੇਕਿਨ ਇਹ ਵਿਚਾਰਾ ਕੈਸਾ ਤਰਸਯੋਗ ਬੰਦਾ, ਇਹਦੇ ਉੱਤੇ ਖੁਦਾ ਨੂੰ ਤਰਸ ਹੀ ਨਹੀਂ ਆਇਆ, ਔਰ ਸਾਰੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਬਿਮਾਰੀ ਦੀ ਹਾਲਤ ਵਿੱਚ ਰਿਹਾ ਤੇ ਮਰ ਗਿਆ। ਇਸ ਬੰਦੇ ਦੀ ਖੂਬੀ ਪਤਾ ਕੀ ਹੈ? ਸਾਰੀ ਉਮਰ ਇਸ ਹਾਲਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਹਿਣ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਵੀ ਇਹ ਨਾਸ਼ੁਕਰਾ ਨਹੀਂ ਬਣਿਆ।
ਸਾਰੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਬਿਮਾਰੀ ਦੀ ਹਾਲਤ ਵਿੱਚ ਰਹਿਣ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਵੀ ਇਸ ਇਨਸਾਨ ਨੇ ਆਪਣੇ ਖੁਦਾ ਦੇ ਖਿਲਾਫਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਣੇ ਮੂੰਹ ਚੋਂ ਇੱਕ ਸ਼ਬਦ ਵੀ ਨਹੀਂ ਕੱਢਿਆ। ਇਹਨੇ ਕਿਤੇ ਵੀ ਕੋਈ ਐਸਾ ਖੁਦਾ ਦੇ ਨਾਲ ਗਿਲਾ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਕਿ ਆਖਰ ਮੇਰਾ ਕਸੂਰ ਕੀ ਆ, ਤੂੰ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਹੀ ਇਹ ਦੁਸ਼ਮਣੀ ਕਿਉਂ ਕਰ ਰਿਹਾ ਆ। ਇਹਨੇ ਪੂਰੀ ਉਮਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਤੇ ਵੀ ਐਸਾ ਕੁਝ ਵੀ ਕਿਹਾ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਲਿਖਿਆ ਦੋਨੇ ਹੀ ਮਰ ਗਏ, ਧਨੀ ਵੀ ਤੇ ਇਹ ਲਾਜ਼ਰ ਵੀ। ਉਹ ਅਮੀਰ ਆਦਮੀ ਵੀ ਤੇ ਇਹ ਗਰੀਬ ਲਾਜ਼ਰ ਵੀ ਮਰ ਗਿਆ। ਅਮੀਰ ਵੀ ਮਰ ਗਿਆ, ਗਰੀਬ। ਇਸ ਅਮੀਰ ਦੀ ਇੱਕ ਖੂਬੀ ਨਹੀਂ ਕੋਈ ਦੱਸਦਾ। ਤੁਸੀਂ ਆਲੀਸ਼ਾਨ ਬੰਗਲਾ ਬਣਾਇਆ ਹੋਵੇ, ਜ਼ਬਰਦਸਤ ਗੇਟ ਲਾਇਆ ਹੋਵੇ, ਉੱਥੇ ਇੱਕ ਨਕਾਰਾ ਆਦਮੀ ਹਰ ਰੋਜ਼ ਤੁਹਾਡੇ ਘਰ ਦੇ ਬਾਹਰ ਬੈਠਾ ਹੋਵੇ, ਤੁਹਾਡੇ ਹਰ ਰੋਜ਼ ਮੱਥੇ ਲੱਗਦਾ ਹੋਵੇ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਠੁੱਡ ਮਾਰ ਕੇ ਕੱਢਣਾ ਹੀ ਚਾਹੀਦਾ। ਹਾਂਜੀ, ਬੰਦੇ ਭੇਜ ਕੇ ਚੁੱਕ ਕੇ ਬਾਹਰ ਨਹੀਂ ਸੁਣਨਾ ਚਾਹੀਦਾ, ਤੂੰ ਤੇ ਮੇਰੇ ਘਰ ਦੀ ਸ਼ਾਨ ਖਰਾਬ ਕਰਦਾ। ਖੂਬੀ ਇਸ ਅਮੀਰ ਆਦਮੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਆ। ਬੇਸ਼ੱਕ ਇਹ ਉਹਦੇ ਟੁਕੜਿਆਂ ਉੱਤੇ ਪਲਦਾ ਆ, ਪਰ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਉਹਨੇ ਵੀ ਧੱਕਾ ਕੀਤਾ, ਉਹਨੇ ਵੀ ਧੱਕਾ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ। ਮਰ ਦੋਨੇ ਗਏ। ਉਹਦੇ ਧੱਕੇ ਨਾ ਕਰਨ ਦਾ ਕਰਕੇ ਖੁਦਾ ਨੇ ਕੋਈ ਰਹਿਮ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਵੀ ਚੱਲ ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ, ਤੂੰ ਘੱਟੋ ਘੱਟ ਇਹਨੂੰ ਘਰ ਦੇ ਬਾਹਰ, ਚੱਲ ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ, ਥੋੜ੍ਹਾ ਬਹੁਤਾ ਤੂੰ ਆਪਣਾ ਬਚਿਆ ਬੁਝਿਆ ਖਾਣ ਲਈ ਦੇ ਦਿੰਦਾ ਸੀਗਾ, ਚੱਲ ਇਸੇ ਕਰਕੇ ਤੈਨੂੰ ਹੁਣ ਆਪਾਂ ਨਰਕ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਭੇਜਦੇ, ਜਾਂ ਤੈਨੂੰ ਦੁਖਦਾਈ ਜਗ੍ਹਾ ਦੇ ਉੱਤੇ ਨਹੀਂ ਭੇਜਦੇ, ਤੇ ਤੈਨੂੰ ਚੰਗੀ ਜਗ੍ਹਾ 'ਤੇ ਰੱਖ ਲੈਂਦੇ ਆ। ਚੱਲ ਚੰਗੀ ਜਗ੍ਹਾ ਵਿੱਚ ਵੀ ਕਿਤੇ ਚੰਗੀ ਜਗ੍ਹਾ ਦੇ ਕਿਸੇ ਮਾੜੇ ਮੋਟੇ ਚੰਗੀ ਥਾਂ 'ਤੇ ਤੈਨੂੰ ਰੱਖ ਲੈਂਦੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਥੋੜ੍ਹਾ ਬਹੁਤਾ ਤੂੰ ਚੰਗਾ ਕਰਕੇ ਆਇਆ ਆ। ਅੱਜ ਅਸੀਂ ਵੀ ਇਹੀ ਉਮੀਦ ਆ ਬੇਟੇ, ਥੋੜ੍ਹਾ ਬਹੁਤ ਚੰਗਾ ਕਰ ਦੇਵਾਂਗੇ, ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਜਗ੍ਹਾ ਮੇਰੀ ਹੈ, ਸਵਰਗ 'ਚ ਨਹੀਂ ਤੇ ਸਵਰਗ ਦੇ ਬਾਹਰ ਗੇਟ 'ਤੇ ਸੀ, ਗੇਟ ਦੇ ਥੋੜ੍ਹਾ ਵਿਹੜੇ ਬੁੜੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਤੇ ਮਾੜੀ ਮੋਟੀ ਜਗ੍ਹਾ ਮਿਲ ਹੀ ਜਾਊਗੀ। ਇਹ ਥੋੜ੍ਹਾ ਬਹੁਤਾ ਕਰਨ ਦੇ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਮਿਲਣੀ, ਜਗ੍ਹਾ ਮਿਲ ਸਕਦੀ ਸੀ, ਜਗ੍ਹਾ ਮਿਲ ਸਕਦੀ ਸੀ। ਅਮੀਰ ਆਦਮੀ ਦੇ ਕੋਲ ਪੂਰਾ ਮੌਕਾ ਸੀ, ਇਹਦੇ ਜ਼ਖਮਾਂ ਨੂੰ ਠੀਕ ਕਰਵਾਇਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਸੀ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਇਹਦੀ ਗਰੀਬੀ ਤੋਂ ਇਹਨੂੰ ਨਿਜਾਤ ਦਵਾਈ ਜਾ ਸਕਦੀ ਸੀਗੀ, ਪਰ ਉਹਨੇ ਸੋਚਿਆ ਕਿ ਇੰਨਾ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਕਰਦਾ ਇਹੀ ਕਾਫੀ ਆ। ਇਹ ਮਰ ਗਿਆ, ਜਿਹੜਾ ਅਸੀਂ ਸਿੱਖਣਾ ਆ ਬਿਮਾਰੀ ਦੀ ਹਾਲਤ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਲਿਖਿਆ ਫਰਿਸ਼ਤਿਆਂ ਨੇ ਇਹਨੂੰ ਚੁੱਕਿਆ ਜਦੋਂ ਮਰ ਗਿਆ। ਸਰੀਰ ਨੂੰ ਨਹੀਂ, ਸਰੀਰ ਨਹੀਂ ਗਿਆ ਉੱਥੇ, ਹੈ ਨਾ, ਪ੍ਰਾਣ ਤੇ ਆਤਮਾ, ਸੋਲ ਤੇ ਸਪਿਰਿਟ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਲਿਜਾ ਕੇ ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਮਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਖੁਦਾ ਬਖਸ਼ੇਗਾ ਜਿਸਮ, ਵੈਸੇ ਹੀ ਜਿਸਮ ਜਿਹੜੇ ਉਹਨੇ ਬਣਾਏ ਹੋਏ ਇਹਨਾਂ ਵਾਸਤੇ, ਜਿਹੜੇ ਇਹਨਾਂ ਜਿਸਮਾਂ ਵਰਗੇ ਨਹੀਂ ਆ, ਜਿਹੜੇ ਲਹੂ ਤੇ ਮਾਸ ਦੇ ਨਹੀਂ, ਉਹਨੂੰ ਕਿੱਥੇ ਰੱਖਿਆ ਜਾ ਕੇ? ਲਾਜ਼ਰ ਦੀ ਗੋਦ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਜਿਹਨੂੰ ਪੈਰਾਡਾਈਜ਼ ਵੀ ਅਸੀਂ ਕਹਿ ਦਿੰਦੇ ਹਾਂ। ਮਰਿਆ ਕਿੱਦਾਂ ਦੀ ਹਾਲਤ ਵਿੱਚ ਭਲਾ? ਹਾਂਜੀ ਬੋਲੋ। ਬਿਮਾਰੀ ਦੀ। ਤੇ ਅਸੀਂ ਇੰਨੇ ਕਾਹਦੇ ਲਈ ਪਰੇਸ਼ਾਨ ਹੋਏ ਫਿਰਦੇ ਰਹਿੰਦੇ ਆ? ਪਾਸਟਰ ਜੀ ਬੱਖੀ ਦੁੱਖ ਦੀ ਦੁਆ ਕਰ ਦਿਓ, ਅੱਜ ਗੋਡਾ ਦੁੱਖ ਦਾ ਦੁਆ ਕਰ ਦਿਓ, ਅੱਜ ਨਾੜ ਚੜ੍ਹ ਗਈ ਦੁਆ ਕਰ ਦਿਓ, ਅੱਜ ਸਿਰ ਬੜਾ ਦੁੱਖ ਦਾ ਦੁਆ ਕਰ ਦਿਓ, ਅੱਜ ਸ਼ੂਗਰ ਦਾ ਲੈਵਲ ਤਾਂ ਚੜ੍ਹ ਗਿਆ ਦੁਆ ਕਰ ਦਿਓ, ਡਾਕਟਰ ਨੇ ਕਹਿ ਤਾ ਕੈਂਸਰ ਹੋ ਗਿਆ ਦੁਆ ਕਰ ਦਿਓ। ਇਹ ਸਾਨੂੰ ਕਿਹੜੀ ਮੁਸੀਬਤ ਪਈ ਹੋਈ ਹੈ? ਇਹ ਚਰਚ ਸ਼ਾਗਿਰਦਾਂ ਦੀ ਮਹਿਫਿਲ ਆ, ਬਿਮਾਰਾਂ ਦਾ ਹਸਪਤਾਲ ਨਹੀਂ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਇਹ ਬਿਮਾਰਾਂ ਦਾ ਹਸਪਤਾਲ ਨਹੀਂ ਆ। ਲੇਕਿਨ ਅੱਜ ਨਲਾਇਕੀ ਦਾ ਕਰਕੇ, ਕਲਾਮ ਦਾ ਗਿਆਨ ਨਾ ਹੋਣ ਦਾ ਕਰਕੇ ਚਰਚਾਂ ਨੂੰ ਹਸਪਤਾਲ ਬਣਾ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਇੱਥੇ ਕਦੇ ਬਿਮਾਰ ਮੁੱਕਣੇ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਬਿਮਾਰੀ ਵੀ ਨਹੀਂ ਚੰਗੀ ਹੋਣੀ, ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਫਰਿਸ਼ਤਿਆਂ ਨੇ ਲਿਜਾ ਕੇ ਅਬਰਾਹਮ ਦੀ ਗੋਦ ਵਿੱਚ ਵੀ ਨਹੀਂ ਰੱਖਣਾ। ਉਹਨੇ ਕਦੀ ਨਹੀਂ ਕਿਹਾ ਯਾ ਮਾਲਕਾ ਤੂੰ ਕਰ ਸਕਦਾ ਆ, ਤੂੰ ਐਡਾ ਵੱਡਾ ਅਮੀਰ ਆਦਮੀ ਆ, ਮੇਰਾ ਇਲਾਜ ਕਰਾ ਦੇ। ਨਾ ਉਹਨੇ ਉਸ ਮਾਲਕ ਨੂੰ ਜਿਹੜੇ ਘਰ ਦੇ ਬਾਹਰ ਆ, ਤੇ ਨਾ ਉਸ ਮਾਲਕ ਨੂੰ। ਕੀ ਕਹਿੰਦੇ ਪ੍ਰਭੂ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ? ਜੇ ਰਾਈ ਦੇ ਦਾਣੇ ਜਿੰਨਾ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਹੋਵੇ ਤੇ ਪਹਾੜ ਨੂੰ ਕਹਿ ਉੱਠ ਤੇ ਜਾ ਕੇ ਸਮੁੰਦਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਡਿੱਗ ਪੈ, ਤੇ ਇੱਦਾਂ ਹੀ ਹੋ ਜੂ। ਹੋਏਗਾ ਕਿ ਨਹੀਂ? ਕਿਉਂ? ਕਹਿਣ ਵਾਲਾ ਕੌਣ ਹੈ ਭਲਾ? ਪ੍ਰਭੂ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਆ। ਤੇ ਅਸੀਂ ਦੁਆ ਪਹਾੜ ਦੇ ਅੱਗੇ ਬੈਠ ਕੇ ਕਰਦੇ, ਜਾ ਪਹਾੜ ਦੂਰ ਹੋ ਜਾ। ਮੇਰੇ ਪ੍ਰਭੂ ਨੇ, ਜਿਹਨੇ ਤੈਨੂੰ ਬਣਾਇਆ, ਉਹਨੇ ਕਿਹਾ ਸੀਗਾ, ਤੂੰ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਮੰਨਦਾ?
ਤੇ ਜਾਂ ਫਿਰ ਤੂੰ ਉਹਦੇ ਦੁਆਰਾ ਬਣਾਇਆ ਨਹੀਂ ਗਿਆ, ਤੇ ਜਾਂ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਪ੍ਰਭੂ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਗਲਤ ਆ, ਹੈ ਨਾ। ਕੰਮ ਤੇ ਕੋਈ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਅਸੀਂ ਪਹਾੜ ਦੇ ਅੱਗੇ ਦੁਆ ਕਰੀ ਜਾਣ ਡਏ ਹਾਂ, ਜਦ ਕਿ ਵਚਨ ਦੀ ਹਕੀਕਤ ਕੀ ਹੈ? ਆਪਣੇ ਕੱਦ ਨੂੰ ਮਸੀਹ ਦੇ ਬਰਾਬਰ ਲਿਆ, ਇਸ ਚਟਾਨ ਦੇ ਉੱਤੇ ਪੈਰ ਰੱਖ ਤੇ ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਚਲ ਜਾ। ਤੇ ਸਾਰੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਅਸੀਂ ਕਿੱਥੇ ਲਾਤੀ ਭਲਾ? ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਕੱਦ ਨੂੰ ਵੱਡਾ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ, ਪਹਾੜ ਦੇ ਅੱਗੇ ਸਾਰੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੁਆ, ਯਾ ਖੁਦਾ ਪਹਾੜ ਹਟਾ ਦੇ, ਯਾ ਖੁਦਾ ਪਹਾੜ ਹਟਾ ਦੇ। ਬੜਾ ਵਧੀਆ ਕਿਸੇ ਨੇ ਲਿਖਿਆ, ਮੈਂ ਨਾ ਡਰਾਂਗਾ, ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਕਰਾਂਗਾ, ਯਸੂ ਦਾ ਸਿਪਾਹੀ ਹਾਂ, ਜ਼ਰੂਰ ਲੜਾਂਗਾ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਜਿਹੜਾ ਈਮਾਨ ਰੱਖ ਕੇ ਯਸੂ ਮਸੀਹ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਇਆ, ਹੁਣ ਉਹ ਯਸੂ ਮਸੀਹ ਦਾ ਕੀ ਹੈ ਭਲਾ? ਸਿਪਾਹੀ ਆ। ਤੇ ਸਿਪਾਹੀ ਦਾ ਕੰਮ ਯੁੱਧ ਕਰਨਾ ਆ, ਲੜਾਈ ਕਰਕੇ ਉਹਦੇ ਉੱਤੇ ਫਤਹ ਹਾਸਲ ਕਰਨਾ ਆ। ਤਰਲੇ ਮਾਰਨਾ ਸਾਡਾ ਕੰਮ ਨਹੀਂ। ਯਾ ਖੁਦਾ, ਤੂੰ ਮੈਨੂੰ ਸ਼ੂਗਰ ਦੀ ਬਿਮਾਰੀ ਦਿੱਤੀ, ਇਹਦੇ ਲਈ ਤੇਰਾ ਮੈਂ ਲੱਖ ਸ਼ੁਕਰਗੁਜ਼ਾਰ ਹਾਂ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਤੇਰੀ ਕੋਈ ਰਜਾ ਹੈ। ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਨਹੀਂ ਨਾ ਜਾਣਦਾ ਉਹ ਆਵੇ, ਉਹਦੇ ਲਈ ਸਾਰੀ ਕਲੀਸਿਆ ਦੁਆ ਕਰੋ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਦੇ ਲਈ ਇਹ ਹੋਣਾ ਜ਼ਰੂਰੀ, ਤਾਂ ਕਿ ਸਾਡੇ ਖੁਦਾ ਦੀ ਕੁਦਰਤ ਨੂੰ ਸਮਝੇ ਤੇ ਉਹਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗ ਸਕੇ ਜਿਹਨੂੰ ਅਸੀਂ ਮੰਨਦੇ ਹਾਂ ਉਹ ਸ਼ਾਫੀ ਦਾਤਾ ਆ ਤੇ ਮੁਕਤੀ ਦਾਤਾ ਆ। ਪਰ ਜਿਹੜਾ ਆ ਗਿਆ ਉਹਦੀ ਕੁਦਰਤ ਨੂੰ ਦੇਖ ਕੇ ਹੁਣ ਉਹਨੂੰ ਸ਼ਾਫੀ ਦਾਤਾ ਨਹੀਂ ਸਮਝਾਉਣਾ, ਬਲਕਿ ਉਹਨੂੰ ਦੱਸਣਾ ਉਹ ਮੁਕਤੀ ਦਾਤਾ ਆ। ਇਸ ਲਈ ਸੰਤ ਪਾਲੂਸ ਰੋਮੀਓ ਦਾ ਖੱਤ 10 ਬਾਬ ਦੀ ਪਹਿਲੀ ਆਇਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲਿਖਦਾ, ਹੇ ਭਰਾਵੋ, ਮਸੀਹ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੇਰੀ ਸਿਰਫ ਔਰ ਸਿਰਫ ਇੱਕੋ ਚਾਹਤ ਆ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਕਿਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਵੀ ਕਰਕੇ ਨਜਾਤ ਨੂੰ ਹਾਸਲ ਕਰੋ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਤੁਹਾਡਾ ਹੁਣ ਕੀ ਕੰਮ ਹੈ ਭਲਾ? ਬੋਲੋ ਸਾਰੇ, ਕੱਲ ਕੀ ਕੰਮ ਹੈ ਸਾਡਾ? ਅਸੀਂ ਨਜਾਤ ਨੂੰ ਹਾਸਲ ਕਰਨਾ। ਬਿਮਾਰੀ ਦੀ ਕੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਆ? ਉਹ ਮੇਰਾ ਕੁਛ ਵਿਗਾੜ ਸਕੇ। ਸੰਤ ਪਲੂਸ ਕਹਿੰਦਾ, ਮੈਂ 3 ਵਾਰ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਕੀਤੀ, ਮੈਨੂੰ ਇੱਕੋ ਜਵਾਬ ਆਇਆ, ਤੇਰੇ ਲਈ ਮੇਰਾ ਫਜ਼ਲ ਹੀ, ਤੇਰੇ ਲਈ ਮੇਰਾ ਫਜ਼ਲ ਕਾਫੀ ਆ। ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਅਸੀਂ ਐਡੇ ਨਲਾਇਕ ਆ ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਉਹਦੇ ਫਜ਼ਲ ਦਾ ਗਿਆਨ ਹੀ ਨਹੀਂ, ਉਹਦੇ ਫਜ਼ਲ ਦੀ ਸਾਨੂੰ ਨੌਲੇਜ ਹੀ ਨਹੀਂ। ਲੱਖ ਵਾਰੀ ਕੈਂਸਰ ਮੇਰੇ ਅੰਦਰ ਰਵੇ, ਕੈਂਸਰ ਮੇਰੇ ਲਈ ਵੱਡਾ ਨਹੀਂ, ਉਹਦਾ ਫਜ਼ਲ ਮੇਰੇ ਲਈ ਵੱਡਾ ਆ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਕਹਿੰਦਾ ਜਦੋਂ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਦਾ ਮੈਨੂੰ ਗਿਆਨ ਹੋ ਗਿਆ, ਜਦੋਂ ਮੈਨੂੰ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਦੀ ਨੌਲੇਜ ਹੋ ਗਈ, ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਫਿਰ ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਦੁਆ ਕੀਤੀ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਤੇ ਅਸੀਂ ਵੀ ਤੇ ਇਦਾਂ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਨਾ, ਕਿ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ? ਔਖਾ ਆ। ਅਸੀਂ ਵੀ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ, ਪਰ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ? ਫਜ਼ਲ ਦੇ ਉੱਤੇ ਸ਼ੱਕ ਆ, ਤੇ ਲਿਖਿਆ ਸ਼ੱਕ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਸਮੁੰਦਰ ਦੀ ਲਹਿਰ ਵਰਗਾ। ਕਿੱਦਾਂ ਦਾ? ਸਮੁੰਦਰ ਦੀ ਲਹਿਰ ਵਰਗਾ, ਜਿਹੜੀ ਚਟਾਨ ਦੇ ਨਾਲ ਟਕਰਾਉਂਦੀ ਤੇ ਬਾਅਦ 'ਚ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦਾ ਕਿੱਥੇ ਗਈ। ਤੇ ਅੱਜ ਅਸੀਂ ਸ਼ਾਗਿਰਦੀ ਵੱਲ ਵਧੀਏ। ਸ਼ਾਗਿਰਦ ਦਾ ਮਕਸਦ ਕੀ ਆ? ਸ਼ਾਗਿਰਦ ਕਿਉਂ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਚਾਹੁੰਦਾ ਅਸੀਂ ਬਣੀਏ? ਅਸੀਂ ਵਿਸ਼ਵਾਸੀ ਹਾਂ, ਅਸੀਂ ਇਮਾਨਦਾਰ ਹਾਂ, ਇਸੇ ਲਈ ਅੱਜ ਚਰਚ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੈਠੇ ਹਾਂ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਅਸੀਂ ਈਮਾਨ ਲਿਆਂਦਾ ਪ੍ਰਭੂ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਦੇ ਉੱਤੇ, ਇਸ ਲਈ ਅਸੀਂ ਕਿੱਥੇ ਹਾਂ ਬੈਠੇ? ਅੱਜ ਚਰਚ 'ਚ ਬੈਠੇ ਹਾਂ। ਉਹਦੀ ਹਮਦੋ ਸਨਾ ਗਾਉਂਦੇ ਹਾਂ, ਉਹਦੀਆਂ ਸਾਰੀਆਂ ਉਹਨਾਂ ਆਸ਼ੀਸ਼ਾਂ ਤੇ ਬਰਕਤਾਂ ਦੇ ਗੁਣਗਾਨ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਇਸੇ ਲਈ ਕਿਉਂਕਿ ਅਸੀਂ ਕੀ ਹਾਂ ਭਲਾ? ਇਮਾਨਦਾਰ ਹਾਂ। ਪਰ ਅਸੀਂ ਹੁਣ ਇਮਾਨਦਾਰੀ ਦੇ ਉਸ ਲੈਵਲ ਤੋਂ ਅੱਗੇ ਵਧਣਾ ਆ। ਸਾਰੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਇਮਾਨਦਾਰ ਨਹੀਂ ਰਹਿਣਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਜਿਹੜਾ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਕਰੇਗਾ ਸੋ ਬਚਾਇਆ ਜਾਵੇਗਾ। ਹੁਣ ਜਿਹੜਾ ਬਚ ਗਿਆ ਆ, ਉਹਨੇ ਸ਼ਾਗਿਰਦ ਦੀ ਭੂਮਿਕਾ ਨਿਭਾਉਣੀ ਆ। ਸ਼ਾਗਿਰਦ ਦਾ ਕੰਮ ਹੀ ਯੋਧਾ ਬਣ ਕੇ ਯੁੱਧ ਲੜਨਾ ਹੈ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਤੇ ਵਚਨ ਕੀ ਲਿਖਿਆ? ਜਿਹੜਾ ਫਤਹ ਪਾਵੇਗਾ, ਜਿਹੜਾ ਫਤਹਿਮੰਦ ਹੋਵੇਗਾ, ਮੈਂ ਉਹਨੂੰ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦਾ ਤਾਜ ਦੇਵਾਂਗਾ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਸੋ ਹੁਣ ਜੇ ਤੇ ਲੈਣਾ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦਾ ਤਾਜ, ਫਿਰ ਤੇ ਬਣਨਾ ਪੈਣਾ ਸ਼ਾਗਿਰਦ। ਤੇ ਜੇ ਬਿਮਾਰੀਆਂ ਪੂਰੀਆਂ ਚੰਗੀਆਂ ਕਰਾਉਣੀਆਂ, ਫਿਰ ਤੇ ਹੋ ਹੀ ਜਾਣੀਆਂ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਤੇ ਈਮਾਨ ਦੇ ਨਾਲ ਹੁੰਦੀਆਂ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਉਹ ਕਦੇ ਨਾ ਹੁੰਦੀਆਂ ਭਲਾ? ਈਮਾਨ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਦੇ ਲਈ ਸਭ ਕੁਝ
ਹੋ ਸਕਦਾ ਕੋਈ ਕੰਮ ਮੁਸ਼ਕਿਲ ਨਹੀਂ ਆ। ਮੈਂ ਖੁਦਾ ਦਾ ਸ਼ੁਕਰ ਕਰਦਾ ਕਿ ਜਿਸ ਕਲੀਸਿਆ ਵਿੱਚ ਸਾਨੂੰ ਜਿਹੜੇ ਅਸੀਂ ਰੀਅਲ ਬ੍ਰਦਰ ਆ 5 ਅਤੇ 2 ਅਸੀਂ ਸੇਵਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆ, 2 ਅੱਗੇ ਉਹਦੇ ਬੇਟੇ ਸੇਵਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆ। ਖੁਦਾ ਨੇ ਜਿਸ ਕਲੀਸਿਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਸ ਕਲੀਸਿਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਖੁਦਾ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਸੇਵਾ ਦਿੱਤੀ, ਉਸ ਕਲੀਸਿਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਖੁਦਾਵੰਦ ਖੁਦਾ ਨੇ 6 ਮੁਰਦਿਆਂ ਨੂੰ ਜੀਵਨ ਦਿੱਤਾ। ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਖੁਦਾਵੰਦ ਖੁਦਾ ਨੇ ਇੱਕ ਬੱਚਾ ਪੈਦਾ ਹੋਇਆ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਲੜਕਾ ਸੀ ਤੇ ਨਾ ਲੜਕੀ। ਨਵੇਂ ਈਮਾਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਏ, ਪਿੰਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੜੀ ਬੇਇੱਜ਼ਤੀ ਮਹਿਸੂਸ ਕਰਦੇ, ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਕੀ ਕਵਾਂਗੇ, ਤੇ ਲੋਕੀ ਕਹਿਣਗੇ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣਾ ਮਜ਼ਹਬ ਛੱਡਿਆ ਤਾਂ ਕਰਕੇ ਖੁਦਾ ਨੇ ਇਹ ਲਾਂਤੀ ਬੱਚਾ ਤੁਹਾਡੇ ਘਰ ਜਨਮਾਇਆ। ਰਾਤ ਨੂੰ ਫੋਨ ਕੀਤਾ, ਰਾਤ ਨੂੰ ਕਲੀਸਿਆ ਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗਾ, ਰਾਤ ਨੂੰ ਕਲੀਸਿਆ ਨੇ ਮਿਲ ਕੇ ਦੁਆ ਕੀਤੀ। ਸੁਬਾਹ ਜਦੋਂ ਉਹ ਪਰਿਵਾਰ ਉੱਠਿਆ, ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਲੜਕਾ ਸੀ ਨਾ ਲੜਕੀ, ਖੁਦਾ ਨੇ ਸਵੇਰੇ ਉਹਨੂੰ ਲੜਕਾ ਬਣਾ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਤਖਤ ਦੇ ਉੱਤੇ ਬਿਠਾਇਆ ਹੋਇਆ। ਸੋ ਮੈਂ ਦੱਸਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ, ਏਡੇ ਮੁਅਜਜ਼ੇ ਅੱਜ ਤੱਕ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਕਿਸੇ ਕਲੀਸਿਆ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਹੋਏ ਜਿਹੜੇ ਮੁਅਜਜ਼ੇ ਖੁਦਾ ਨੇ ਉਸ ਕਲੀਸਿਆ ਵਿੱਚ ਕੀਤੇ ਜਿਹੜੀ ਉਹਨੇ ਉਸ ਕਲੀਸਿਆ ਵਿੱਚ ਜਿੱਥੇ ਉਹਨੇ ਸਾਨੂੰ ਖਿਦਮਤ ਦਿੱਤੀ। ਲੇਕਿਨ ਅਸੀਂ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਕੋਈ ਐਡ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ। ਜੇ ਐਡ ਕਰਦੇ ਹੁੰਦੇ ਤਾਂ ਅੱਜ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਕਲੀਸਿਆ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਹੁੰਦੀ। ਸਾਡਾ ਮਕਸਦ ਇਹ ਨਹੀਂ ਆ, ਬਲਕਿ ਮਕਸਦ ਇਹ ਆ, ਜਿਵੇਂ ਪੌਲੁਸ ਨੇ ਕਿਹਾ, ਮੇਰੀ ਦਿਲ ਦੀ ਇੱਕੋ ਚਾਹਤ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਕਿਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਜਾਤ ਨੂੰ ਪਾਓ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਸੋ ਕੰਮ ਆ ਗਿਆ ਨਜਾਤ ਦਾ। ਨਜਾਤ ਦੇ ਲਈ ਕਹਿੰਦਾ ਜਿਹੜਾ ਮੇਰੇ ਹੁਕਮ 'ਤੇ ਖੜਾ ਉਹ ਮੇਰਾ ਸ਼ਾਗਿਰਦ ਆ, ਉਹ ਸੱਚਾਈ ਨੂੰ ਜਾਣੂਗਾ ਅਤੇ ਸੱਚਾਈ ਉਹਨੂੰ ਆਜ਼ਾਦ ਕਰੇਗੀ। ਅੱਜ ਮੁਸੀਬਤ ਕੀ ਆ, ਉਸਤਾਦ ਸਾਰੇ ਬਣਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਆ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਕਲੀਸਿਆ 'ਚ ਬੈਠੇ ਹੁੰਦੇ ਆ, ਭਾਈ ਸਫਦਰ ਕਦੋਂ ਰਿਟਾਇਰ ਹੋਣਗੇ, ਕਦੋਂ ਸਾਨੂੰ ਮੌਕਾ ਮਿਲੂਗਾ। ਸੁਣ ਵਿੱਚ ਆਇਆ ਅੱਗਿਓਂ ਉਹ ਆਪਣੇ ਮੁੰਡੇ ਨੂੰ ਤਿਆਰ ਕਰਦੇ ਪਏ, ਅਤੇ ਜੇ ਅੱਗਿਓਂ ਫਿਰ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਮੁੰਡਾ ਆ ਗਿਆ, ਸਾਨੂੰ ਕਦੋਂ ਮੌਕਾ ਮਿਲੂਗਾ। ਹਾਂਜੀ, ਸ਼ਾਗਿਰਦ ਦੀ ਪਰਿਭਾਸ਼ਾ ਟਾਈਮ ਇੰਨਾ ਹੈ ਹੀ ਨੀਗਾ ਕਿ ਅਸੀਂ ਸਭ ਕੁਝ ਸਿੱਖੀਏ, ਲੇਕਿਨ ਮੈਂ ਬੜਾ ਸ਼ਾਰਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲਿਆਉਣਾ ਆ, ਅਤੇ ਲੇਕਿਨ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਾਂਗੇ ਕਿ ਸਭ ਕੁਝ ਸਮਝ ਆ ਜਾਵੇ। 2 ਰੈਫਰੈਂਸ ਲਵਾਂਗੇ ਬਾਈਬਲ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਸ਼ਾਗਿਰਦਾਂ ਦੇ, ਇੱਕ ਯਹੋਸ਼ੂਆ ਔਰ ਦੂਸਰਾ ਅਲੀਸ਼ਾ। ਦੂਸਰਾ ਰਾਜਾ ਉਹਦਾ 2 ਅਧਿਆਏ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਪੜ੍ਹਦੇ ਹਾਂ, ਜਦੋਂ ਏਲੀਜ਼ਾ ਨੇ ਅਲੀਸ਼ਾ ਤੋਂ ਅਲੱਗ ਹੋਣਾ ਸੀ, ਗਿਲਗਾਲ ਤੋਂ ਇੱਕ ਸਫ਼ਰ ਸ਼ੁਰੂ ਹੁੰਦਾ ਉਸਤਾਦ ਅਤੇ ਸ਼ਾਗਿਰਦ ਦਾ। ਔਰ ਧਿਆਨ ਰੱਖਣਾ, ਜਿਹੜੇ ਉਸਤਾਦ ਬਣਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਆ, ਅੱਛਾ ਉਸਤਾਦ ਉਹੀ ਬਣ ਸਕਦਾ ਆ ਜਿਹੜਾ ਅੱਛਾ ਸ਼ਾਗਿਰਦ ਬਣਿਆ ਹੋਵੇ। ਅੱਜ ਮੁਸੀਬਤ ਇਹ ਆ ਕਿ ਅੱਛਾ ਸ਼ਾਗਿਰਦ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਬਣਨਾ ਚਾਹੁੰਦਾ, ਲੇਕਿਨ ਅੱਛਾ ਉਸਤਾਦ ਬਣ ਕੇ ਸਾਹਮਣੇ ਹਰੇਕ ਕੋਈ ਆਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਨੇ ਯੂਹੰਨਾ ਦੇ ਕੋਲੋਂ ਜਾ ਕੇ ਬਪਤਿਸਮਾ ਲਿਆ, ਜ਼ਰੂਰਤ ਸੀ? ਕੀ ਲਿਖਿਆ ਭਲਾ? ਇੱਕ ਕੁਆਰੀ ਗਰਭਵਤੀ ਹੋਵੇਗੀ, ਉਹ ਇੱਕ ਪੁੱਤਰ ਨੂੰ ਜਨਮ ਦੇਵੇਗੀ, ਉਹਦਾ ਨਾਮ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਦਾਇਆ ਜਾਵੇਗਾ, ਸਰਵ ਸ਼ਕਤੀਮਾਨ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ। ਕੌਣ ਹੈ ਭਲਾ? ਬੋਲੋ ਸਾਰੇ ਨੇ, ਕੌਣ ਹੈ ਭਲਾ? ਮਰੀਅਮ ਦੇ ਘਰ ਪੈਦਾ ਹੋਣ ਵਾਲਾ ਅਸਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੈ ਕੌਣ ਆ? ਸਰਵ ਸ਼ਕਤੀਮਾਨ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਆ। ਮਰੀਅਮ ਦੀ ਗੋਦ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹ ਬਾਲਕ ਯਸੂ, ਜਿਵੇਂ ਆਮ ਬੱਚੇ ਸੂਸੂ ਕਰਦੇ ਆ ਜਾਂ ਟਾਇਲਟ ਕਰਦੇ ਆ, ਕਰਦਾ ਸੀ ਕਿ ਨਹੀਂ? ਹਾਂਜੀ, ਕਰਦਾ ਸੀ ਨਾ। ਲਿਖਿਆ ਨਾ, ਵह ਬੱਚਾ बढ़ता ਗਿਆ ਜਿਸਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ, ਅਤੇ ਖੁਦਾ ਦੀ ਕੁਦਰਤ ਤੇ ਉਹਦੇ ਉੱਤੇ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਸਾਇਆ ਕਰਦੀ ਸੀ, ਹੈ। ਸੋ ਹਰ ਉਹ ਕੰਮ ਹੋ ਰਿਹਾ ਜਿਹੜਾ ਇੱਕ ਬਚਪਨ ਦੀ ਹਾਲਤ ਵਿੱਚ ਹੁੰਦਾ ਆ। ਇਹ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ 30 ਸਾਲ ਦਾ ਹੁੰਦਾ, ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਸ਼ਰੀਅਤ ਦੇ ਮੁਤਾਬਕ ਇਹ ਯੂਹੰਨਾ ਦੇ ਕੋਲੋਂ ਜਾਂਦਾ ਆ ਬਪਤਿਸਮਾ ਲੈਣ ਲਈ। ਯੂਹੰਨਾ ਰੋਕਦਾ, ਕਹਿੰਦਾ ਮੈਨੂੰ ਤੇ ਤੇਰੇ ਕੋਲੋਂ ਬਪਤਿਸਮਾ ਲੈਣ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਆ। ਪਰ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਕਹਿੰਦਾ ਸਾਰੀ ਰਾਸਤਬਾਜ਼ੀ ਨੂੰ ਹੁਣ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪੂਰਾ ਹੋਣ ਦੇ। ਕਿਉਂ?
ਅੱਗਿਓਂ ਸ਼ਾਗਿਰਦਾਂ ਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਹੋਣੀ ਆ, ਜਿਹਨੇ ਕਰਨੀ ਆ ਉਹਨੇ ਵੀ ਪਹਿਲਾਂ ਸ਼ਾਗਿਰਦ ਬਣ ਕੇ ਦਿਖਾਇਆ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। यूहन्ना बपतिस्मा दिंदा सी गुनाहां तो माफ़ी दा, लाइन जिहड़ी लगी हुई जिहदे विच प्रभु यसु मसीह जाके खड़ा होया, ये किहनां दी लाइन है भला? गुनेगारां दी लाइन। ते सारे अपने गुनाह तो तौबा करते हैं, तो उत्थे जाके की लेंदे उहदे कोलों? पापां दी माफ़ी दा, गुनाहां दी माफ़ी दा बपतिस्मा। ये ते गुनाहां दी माफ़ी दा बपतिस्मा लैण वालियां दी लाइन है। ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਦਾ ਕੀ ਕੰਮ ਆ? ਇਹ ਤੇ ਬਪਤਿਸਮਾ ਬਣਦਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਦਾ, क्योंकि ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਤੇ गुनाह, तुम में से कौन है जो मुझ पर गुनाह साबित करता है? जिन्हें सज़ा देनी ਉਹਦੀ औरत ने आके कहा, इस धर्मी इंसान दे नाल कुछ गलत ना करी, राती मैं ख्वाब दे विच इहदे बारे बड़ा कुछ वेख्या आ। अग्यों चेलियां ने भी गवाही दिती उहदे विच कोई गुनाह नहीं सी, ते फिर ये इस लैन दे विच काहदे लई खड़ा? ये भी जानने की जरूरत आ। शागिर्द उही उस्ताद बन सकदा आ जिन्हों पहला शागिर्दी की अहमियत का पता होवे, भावें किन्ना समा क्यों ना लग जाए, पहला कामिल शागिर्द बनो, पूरी कायनात तुहाडे नाल खड़ी हो जाएगी। हालेलुया। फिर आ रोजे रख के तरले पाउण की जरूरत नहीं, या खुदा कल मैं पुलपट ते खड़ा होना, जदों मैं दुआ करा बीमार चंगे होण, रोगियां नूं ये हो जाए, लोकां नूं बरकत मिल जाए। जे शागिर्द बने हुए हो, कलाम सुनते सुनते लोग अपनियां बीमारियां तो शिफा पा जाणगे, क्योंकि बोलने वाला कौन आ? बेशक पुलपट ते खुदा दा खादम खड़ा आ, लेकिन बोलने वाला खुद खुदा आ। हालेलुया। शागिर्द दी परिभाषा कि सब तो पहला जरूरी है कि शागिर्द बनीए। अलीशा दा जदों अभिषेक होया, जदों मसा करन दे लई एलीजा नूं भेजिया गया, ते एलीजा ने अपनी चादर जिहड़ी सीगी उहदे उत्ते पा दित्ती। हल वाहुंदा पिया सी, भज के मगर गया, कहंदा मैनूं इजाजत दे, मैं अपने माँ बाप नूं चुमावां, फिर मैं तेरे मगर लग्या रहांगा। एलीजा सवाल करदा, मैं तेरे नाल की कीता? ते अलीशा दा साइलेंट जवाब है, कहंदा कीता तूं कुछ नहीं, पर मैनूं एक गल पता लग गई, जिहदी चादर दे विच एडा अभिषेक आ उहदे विच किड्डा होवेगा, जिहदी चादर च एडा मसा आ वो आप की होवेगा। इस करके कहंदा भी मैनूं एक बारी इजाजत दे। सब कुछ उन्हें उस टाइम कुर्बान किया, तो घर बार भुल के, रईस ज़्यादा सी, अमीर आदमी, किसानां दे विच नामी, सब कुछ छड्ड के उस्ताद दे मगर चला गया। तो जिन्नी देर तक उस्ताद उहदे तो अलग नहीं होया, उस्ताद दे नाल चिपकिया रहा। इस उस्ताद दे बारे जो पता लगा, लै लिया जाना छौट कर लगा। इस उस्ताद दे बारे जो पता लग्या कि लै लिया जाना, तो इन्हें फैसला लिया, जिन्नी देर तक मेरा उस्ताद मेरे तो लै नहीं लिया जाता, मैं ये तो अपनी नज़र हटाउणी नहीं है। हालेलुया। इनू ये उत्ते नज़र रखने की जरूरत सी, क्योंकि अलीशा का जिहड़ा अभिषेक किया गया, अलीशा नूं जिहड़ा ठहराया गया, वो तो खुदा ने कहा ना एलीजा नूं। तो हुण एलीजा की फिर की जरूरत है? असीं कई वारी कहने ना जी, सानू किसी खिदमतगार को हुण सीखण की जरूरत नहीं, क्योंकि वचन च लिखिया लोड़ नहीं कि कोई तुहानूं सिखावे, क्योंकि पाकरू तुहानूं सिखावेगा। लोड़ नहीं, तो जे पाकरू सिखावेगा तो फिर कहते सानूं सीखण की जरूरत नहीं। उसे पाकरू ने 5 किस्म के खादम कलीसिया नूं दिते आ, ताकि कलीसिया यसु मसीह का बदन बन सके। हालेलुया। समझना खिदमतगार की अहमियत नूं। ये सफ़र शुरू कर रहे हैं, तो एलीजा अलीशा नूं कहंदा इत्थे रुक, खुदावंद खुदा ने मैनूं बैतेल तीक बुलाया। कित्थों तक? तो कहंदा यहोवा दी सौं आ, मैं तेरे नाल चलांगा, छड्डदा नहीं। बैतेल तक गए,
ਉੱਥੋਂ ਉਹਨੇ ਕਿਹਾ ਹੁਣ ਤੂੰ ਇੱਥੇ ਰੁਕ। ਮੈਨੂੰ ਖੁਦਾਵੰਦ ਖੁਦਾ ਨੇ ਯਰੀਹੋ ਤੱਕ ਬੁਲਾਇਆ। ਕਹਿੰਦਾ ਜਿਉਂਦੇ ਯਹੋਵਾ ਦੀ ਸਹੁੰ ਮੈਂ ਉੱਥੇ ਵੀ ਤੇਰੇ ਨਾਲ ਚੱਲਾਂਗਾ। ਉੱਥੇ ਵੀ ਗਏ। ਕਹਿੰਦਾ ਹੁਣ ਇੱਥੇ ਰੁਕ। ਮੈਨੂੰ ਖੁਦਾਵੰਦ ਖੁਦਾ ਨੇ ਯਰਦਨ ਤੀਕ ਬੁਲਾਇਆ। ਕਹਿੰਦਾ ਯਹੋਵਾ ਦੀ ਸਹੁੰ ਮੈਂ ਤੈਨੂੰ ਨਾ ਛੱਡਾਂਗਾ। ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਨਾਲ ਜਿੱਥੇ ਜਿੱਥੇ ਜਾਂਦਾ ਉੱਥੇ ਉੱਥੇ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਹੋਰ ਵੀ ਸ਼ਾਗਿਰਦ ਆ ਜਿਹੜੇ ਨਾਮੀ ਆ ਉੱਦਾਂ ਹੀ। ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਤੈਨੂੰ ਪਤਾ ਤੇਰਾ ਉਸਤਾਦ ਲੈ ਆ? ਕਹਿੰਦਾ ਚੁੱਪ ਰਹੋ, ਮੈਨੂੰ ਸਭ ਕੁਛ ਪਤਾ ਆ। ਬੈਤੇਲ ਤੀਕ ਦਾ ਸਫ਼ਰ ਯਾਨੀ ਕਿ ਮੁਬਾਰਕ ਜਗ੍ਹਾ, ਖੁਦਾਵੰਦ ਖੁਦਾ ਦਾ ਘਰ, ਇੱਥੇ ਤੱਕ ਦਾ ਸਫ਼ਰ ਅੱਜ ਦਾ ਹਰੇਕ ਚੇਲਾ ਕਰਨ ਦੇ ਵਾਸਤੇ ਤਿਆਰ ਹੈ ਜੀ ਪਾਸਟਰ ਜੀ। ਕਿਉਂ ਭਲਾ? ਇੱਥੇ ਬਰਕਤਾਂ ਨਾ, ਇੱਥੇ ਖੁਸ਼ੀਆਂ ਆ, ਇੱਥੇ ਚੰਗੀ ਗੱਲ ਆ। ਹੁਣ ਮੰਨ ਕੇ ਚਲੋ ਅਸੀਂ ਇੰਡੀਆ ਪਾਕਿਸਤਾਨ 'ਚ ਹਾਂ ਅਤੇ ਅਸੀਂ ਉੱਥੇ ਹੋਈਏ ਅਤੇ ਸਾਨੂੰ ਇੱਥੋਂ ਇਨਵੀਟੇਸ਼ਨ ਆਵੇ ਅਤੇ ਅਸੀਂ ਕਹੀਏ ਵੀ ਇਨਵੀਟੇਸ਼ਨ ਆਇਆ ਆ, ਅਤੇ ਸਾਰਿਆਂ ਨੇ ਕਹਿਣਾ ਸਾਨੂੰ ਵੀ ਲੈ ਚੱਲੋ। ਕਿਉਂ ਭਲਾ? ਕਿੱਥੇ ਜਾ ਰਹੇ ਹਾਂ? ਇੱਥੇ ਆ ਕਹਿੰਦੇ ਅਸੀਂ ਉਸ ਜਗ੍ਹਾ 'ਤੇ ਆ ਗਏ ਜਿੱਥੇ ਦੁੱਧ ਅਤੇ ਸ਼ਹਿਦ ਦੀਆਂ ਨਦੀਆਂ ਵਹਿੰਦੀਆਂ। ਹਾਂਜੀ, ਅਤੇ ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਸਾਨੂੰ ਵੀ ਲੈ ਚਲੋ। ਅਤੇ ਜੇ ਉੱਥੇ ਕਹੀਏ ਵੀ ਯੁਗਾਂਡਾ ਬੁਲਾਇਆ, ਇਹ ਪਾਸਟਰ ਫਿਰ ਤੁਸੀਂ ਸਫ਼ਰ ਕਰਕੇ ਆਓ, ਫਿਰ ਆ ਕੇ ਦੱਸਿਓ ਕੀ ਬਣਿਆ ਸੀ, ਅਗਲੀ ਵਾਰੀ ਫਿਰ ਅਸੀਂ ਚੱਲਾਂਗੇ। ਹਾਂਜੀ, ਕਿਉਂ ਭਲਾ? ਚੰਗੀ ਚੰਗੀ ਜਗ੍ਹਾ 'ਤੇ ਹੈ ਨਾ ਚੇਲਾ, ਚੰਗੀ ਚੰਗੀ ਜਗ੍ਹਾ 'ਤੇ ਜਾਣ ਦੇ ਲਈ ਤਿਆਰ ਆ ਅੱਜ ਦਾ ਚੇਲਾ। ਕਿਉਂ? ਉੱਥੇ ਸਭ ਕੁਛ ਚੰਗਾ ਚੰਗਾ ਹੋਣ ਵਾਲਾ। ਅਮਰੀਕਾ ਆਉਣ ਲਈ ਸਾਰੇ ਤਿਆਰ ਆ। ਜੇ ਕੀਨੀਆ ਜਾਣਾ ਹੋਵੇ ਤੇ ਫਿਰ ਕੋਈ ਤਿਆਰ? ਫਿਰ ਤਿਆਰ ਕਹਿਣਾ ਉੱਥੇ ਭੁੱਖ ਨਾਲ ਥੋੜ੍ਹੀ ਲੜਨਾ, ਅਸੀਂ ਉੱਥੇ ਕਰਨ ਕੀ ਜਾਈਏ। ਜੇ ਕੋਈ ਚੰਗੀ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ ਫਿਰ ਚੱਲਾਂਗੇ। ਚੰਗੀ ਜਗ੍ਹਾ ਤੱਕ ਦਾ ਸਫ਼ਰ ਚੇਲੇ ਨੇ ਕੀਤਾ ਅਤੇ ਉਸਤਾਦ ਕੀ ਚਾਹੁੰਦਾ? ਹੁਣ ਇਹ ਚੰਗੀ ਜਗ੍ਹਾ ਦੇ ਉੱਤੇ ਕੀ ਹੋਵੇ ਭਲਾ? ਟਿਕਿਆ ਰਵੇ। ਅੱਜ ਉਸਤਾਦ ਦਾ ਇਹ ਵੀ ਫਰਜ਼ ਆ, ਜੇ ਸ਼ਾਗਿਰਦ ਚੰਗਾ ਆ ਤੇ ਉਹਨੂੰ ਚੰਗੀ ਜਗ੍ਹਾ 'ਤੇ ਠਹਿਰਾਵੇ ਵੀ, ਪੱਖਪਾਤ ਨਾ ਕਰੇ। ਪਰ ਅੱਜ ਇਹ ਹੁੰਦਾ ਆ। ਇੱਥੋਂ ਸੇਵਕਾਈ ਦੀਆਂ ਫਿਰ ਨਿਸ਼ਾਨੀਆਂ, ਖਿਦਮਤ ਦੀਆਂ ਨਿਸ਼ਾਨੀਆਂ ਵੀ ਪ੍ਰਗਟ ਹੋਣ ਲੱਗ ਪੈਂਦੀਆਂ। ਜਿਹੜਾ ਕਾਬਲ ਆ ਉਹ ਹੀ ਇਸ ਪੁਲਪਟ 'ਤੇ ਆਉਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਆ। ਉਹ ਬੇਸ਼ੱਕ ਮੇਰਾ ਬੱਚਾ ਹੋਵੇ ਅਤੇ ਬੇਸ਼ੱਕ ਕਲੀਸਿਆ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਕੋਈ ਹੋਵੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਕਲੀਸਿਆ ਵੀ ਮੇਰਾ ਪਰਿਵਾਰ ਆ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਕਲੀਸਿਆ ਵੀ ਕੀ ਆ? ਮੇਰਾ ਪਰਿਵਾਰ ਹੈ। ਜਿਹਨੂੰ ਖੁਦਾ ਕਵੇ ਉਹਨੂੰ ਫਿਰ ਮੈਂ ਠਹਿਰਾਵਾਂ, ਪੱਖਪਾਤ ਨਾ ਕਰਾਂ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਵੀ ਪੱਖਪਾਤ ਕਰਦਾ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਅਤੇ ਮੈਂ ਉਹਦੇ ਨਕਸ਼ੇ ਕਦਮ 'ਤੇ ਚੱਲ ਕੇ ਉਹਦੇ ਰੂਬਰੂ ਹੋ ਕੇ ਉਹਦੇ ਵਰਗਾ ਬਣ ਕੇ ਜਾਣਾ ਆ। ਇਸ ਲਈ ਮੈਨੂੰ ਇਹ ਚਾਹੀਦਾ ਆ। ਕਹਿੰਦਾ ਇੱਥੇ ਰੁਕ। ਮੈਨੂੰ ਖੁਦਾ ਨੇ ਯਰੀਹੋ ਤੱਕ ਬੁਲਾਇਆ। ਕਹਿੰਦਾ ਪ੍ਰਭੂ ਦੀ ਕਿਰਪਾ ਦੇ ਨਾਲ ਜੇ ਮੈਂ ਇੱਥੋਂ ਤੱਕ ਤੇਰੇ ਨਾਲ ਆਇਆ, ਜੇ ਚੰਗਾ ਚੰਗਾ ਸਫ਼ਰ ਮੈਂ ਤੇਰੇ ਨਾਲ ਕੀਤਾ, ਅਤੇ ਹੁਣ ਜੇ ਤੂੰ ਯਰੀਹੋ ਨੂੰ ਜਾ ਰਿਹਾ ਆ, ਕੀ ਲਿਖਿਆ ਸੀ ਯਰੀਹੋ ਬਾਰੇ? ਸਰਾਪਿਤ ਜਗ੍ਹਾ, ਲਾਨਤੀ ਜਗ੍ਹਾ। ਇਹਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਬਣਾਵੇਗਾ ਆਪਣੇ ਵੱਡੇ ਦੇ ਉੱਤੇ ਦੀ ਨੀਂਹ ਅਤੇ ਛੋਟੇ ਉੱਤੇ ਇਹਦਾ ਦਰਵਾਜ਼ਾ ਰੱਖੇਗਾ। ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਵੱਲੋਂ ਲਾਨਤੀ ਜਗ੍ਹਾ। ਕਹਿੰਦਾ ਮੈਨੂੰ ਉੱਥੋਂ ਤੱਕ ਬੁਲਾਇਆ। ਕਹਿੰਦਾ ਉਸਤਾਦ ਜੀ ਜੇ ਚੰਗਾ ਸਫ਼ਰ ਤੇਰੇ ਨਾਲ ਕੀਤਾ ਨਾ, ਅਤੇ ਫਿਰ ਲਾਨਤੀ ਸਫ਼ਰ ਤੱਕ ਵੀ ਮੈਂ ਤੇਰੇ ਨਾਲ ਹੀ ਚੱਲਾਂਗਾ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਸ਼ਾਗਿਰਦ ਕੌਣ ਆ? ਬੋਲੋ ਸਾਨੇ, ਕੌਣ ਆ ਸ਼ਾਗਿਰਦ? ਚੰਗੀਆਂ ਚੰਗੀਆਂ ਦਾਤਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਨਾ, ਜਿੱਥੇ ਚਿੱਲੀ ਚਿਕਨ ਮਿਲਣ ਵਾਲਾ, ਬਟਰ ਚਿਕਨ ਮਿਲਣ, ਪਾਸ਼ਾ ਸਾਨੂੰ ਵੀ ਲੈ ਚੱਲੋ। ਹਾਂਜੀ, ਜਿੱਥੇ ਬਿਰਿਆਨੀ ਮਿਲਣੀ ਉੱਥੇ ਕਿੱਥੇ ਭਲਾ? ਪਾਸ਼ਾ ਅਸੀਂ ਵੀ ਚੱਲਾਂਗੇ। ਅਤੇ ਕਈਆਂ ਦਾ ਘਰਾਂ ਦਾ ਪਤਾ ਹੁੰਦਾ, ਉੱਥੇ ਵਾਹਵਾ ਸੇਵਾ ਹੁੰਦੀ ਆ। ਕਹਿੰਦੇ ਪਾਸ਼ਾ ਜਦੋਂ ਉੱਥੇ ਜਾਣਾ ਹੋਇਆ ਉਦੋਂ ਸਾਨੂੰ ਜ਼ਰੂਰ ਦੱਸਿਓ। ਅਤੇ ਜਿੱਥੇ ਵਿਚਾਰੇ ਅਚਾਰ ਲੈ ਕੇ ਬੈਠੇ ਪਰੌਠੇ ਨਾਲ, ਉੱਥੇ ਕਹਿੰਦੇ ਤੁਸੀਂ ਖਾਈਓ, ਸਾਡਾ ਗਲਾ ਖਰਾਬ ਆ। ਇਹ ਕੀ ਕਹਿੰਦਾ? ਜੇ ਮੁਬਾਰਕ ਜਗ੍ਹਾ ਦਾ ਸਫ਼ਰ ਤੇਰੇ ਨਾਲ ਕੀਤਾ, ਅਤੇ ਫਿਰ ਲਾਨਤੀ ਜਗ੍ਹਾ ਦਾ ਤਜਰਬਾ ਵੀ ਮੈਨੂੰ ਮਿਲਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਆ। ਅਤੇ ਲਾਨਤੀ ਜਗ੍ਹਾ ਤੱਕ ਵੀ ਉਹ ਕਿੱਥੇ? ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਰਿਹਾ। ਕਿਉਂ ਕਰ ਰਿਹਾ ਇੱਦਾਂ ਭਲਾ? ਉਸਤਾਦ ਦੀ ਹਰ ਇੱਕ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਉਹ ਆਪਣੇ ਅੰਦਰ ਸਮਾ ਲੈਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਆ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਦੇ ਮਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕੋ ਚੀਜ਼ ਬੈਠੀ ਹੈ। ਜਿੱਦਣ ਇਹ ਜਾਵੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਏਲੀਜਾ ਦੀ ਕਮੀ ਮਹਿਸੂਸ ਨਾ ਹੋਵੇ, ਬਲਕਿ ਜਿੱਦਣ ਇਹ ਜਾਵੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ 2 ਏਲੀਜਾ ਨਜ਼ਰ ਆਉਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਆ। ਕਿੰਨੇ? 2 ਨਜ਼ਰ ਆਉਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਆ। ਅਤੇ ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਕਹਿੰਦੇ ਇਹ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਮੈਂ ਹੀ ਨਜ਼ਰ ਆਵਾਂ। ਇਹ ਕਦੋਂ ਜਾਊਗਾ? ਪ੍ਰਭੂ ਜੀ ਬੱਸ ਕਰ, ਬਥੇਰੀ ਸੇਵਾ ਲੈ ਲਈ ਇੱਕੋ, ਹੁਣ ਤੇ ਇਹਨੂੰ ਵਿਦਾ ਕਰ, ਤਾਂ ਕਿ ਅਸੀਂ ਵੀ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਦੱਸ ਸਕੀਏ ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਵੀ ਕੁਛ ਆਉਂਦਾ ਆ। ਕਹਿੰਦਾ ਹੁਣ ਇੱਥੇ ਰੁਕ। ਫਿਰ ਇੱਥੇ ਰੁਕ, ਕਿਉਂਕਿ ਖੁਦਾ ਤੇਰੇ ਕੋਲ ਇੱਥੇ ਕੰਮ ਲੂੰਗੇ। ਕਹਿੰਦਾ ਨਹੀਂ ਉਸਤਾਦ ਜੀ, ਯਰਦਨ ਤੱਕ ਵੀ ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ
ਨਾਲ ਹੀ ਚੱਲਾਂਗਾ। ਤੇ ਯਰਦਨ ਦੇ ਇਤਿਹਾਸ ਨੂੰ ਕਦੇ ਖੁਦਾ ਨੇ ਚਾਹਿਆ ਤੇ ਸਿੱਖਾਂਗੇ ਕਿੱਡਾ ਜ਼ਬਰਦਸਤ ਉਹਦਾ ਭੇਤ ਆ। ਬਾਰ-ਬਾਰ ਯਰਦਨ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਹੋਣਾ, ਔਰ ਜਿੰਨੀ ਵਾਰੀ ਵੀ ਆਉਂਦਾ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਨਵਾਂ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ਨ, ਇੱਕ ਨਵਾਂ ਮੁਕਾਸ਼ਫਾ ਸਾਨੂੰ ਮਿਲਦਾ ਆ। ਯਰਦਨ ਦੇ ਉੱਤੇ ਗਏ ਤੇ ਉਸਤਾਦ ਨੇ ਆਪਣੀ ਉਹੀ ਚਾਦਰ ਜਿਹੜੀ ਅਲੀਸ਼ਾ ਦੇ ਉੱਤੇ ਪਾਈ ਸੀ ਆਪਣੇ ਉੱਤੋਂ ਲਾਈ ਤੇ ਚਾਦਰ ਨੂੰ ਲਪੇਟਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਅਲੀਸ਼ਾ ਗੌਰ ਦੇ ਨਾਲ ਉਸਤਾਦ ਦੀ ਉਸ ਚਾਦਰ ਵੱਲ ਦੇਖ ਰਿਹਾ। ਕਿਹਦੇ ਵੱਲ ਭਲਾ? ਉਸ ਕਿਹਦੇ ਵੱਲ? ਉਸਤਾਦ ਲਪੇਟੇ ਕਿੱਦਾਂ ਚੜਾਉਂਦਾ ਆ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਕਿੰਨੇ ਚੜਾਉਂਦਾ ਆ? ਕਿਉਂ? ਉਹਨੇ ਕੀ ਲੈਣਾ ਨਾਲ ਲਪੇਟਿਆਂ ਤੋਂ? ਪਰ ਅਸਲੀ ਸ਼ਾਗਿਰਦ ਦੀ ਇਹ ਪਹਿਚਾਣ ਆ, ਉਸਤਾਦ ਨੂੰ ਬੜੀ ਬਰੀਕੀ ਦੇ ਨਾਲ ਦੇਖਦਾ ਆ। ਇਹ ਕਿਉਂ ਦੇਖ ਰਿਹਾ ਆ? ਇਹਨੂੰ ਪਤਾ ਆ ਜੇ ਖੁਦਾ ਨੇ ਉਸ ਪਾਸੇ ਇਹਨੂੰ ਲੈ ਲਿਆ ਤੇ ਮੈਂ ਵਾਪਸ ਵੀ ਆਉਣਾ ਆ। ਤੇ ਚਾਦਰ ਦੇ ਫਿਰ ਉਹਨੇ ਲਪੇਟੇ ਮੈਨੂੰ ਚਾੜਨੇ ਪੈਣੇ ਜਿੰਨੇ ਇਹਨੇ ਚਾੜੇ ਆ। ਤੇ ਅਲੀਸ਼ਾ ਨੇ ਚਾਦਰ ਦੇ ਲਪੇਟੇ ਚਾੜ ਕੇ ਜਦੋਂ ਪਾਣੀ ਉੱਤੇ ਮਾਰੀ ਤੇ ਪਾਣੀ ਦੋ ਹਿੱਸੇ ਹੋ ਗਿਆ, ਦੋਨੇ ਲੰਘ ਗਏ। ਫਿਰ ਕਹਿੰਦਾ ਤੂੰ ਦੱਸ ਯਾਰ ਮੇਰੇ ਤੂੰ ਖੜੇ ਪਿਆ ਆ, ਚਾਹੁੰਦਾ ਕੀ ਆ? ਤੂੰ ਮੈਨੂੰ ਇਕੱਲਿਆਂ ਛੱਡਦਾ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਆ? ਕਹਿੰਦਾ ਹੁਣ ਜਾਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਮੈਨੂੰ ਪਤਾ ਤੂੰ ਲੈ ਲਿਆ ਜਾਣਾ, ਜਾਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹੁਣ ਇੱਕ ਕੰਮ ਕਰ, ਖੁਦਾ ਦੀ ਕੁਦਰਤ ਜਿੱਦਾਂ ਤੈਨੂੰ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕਰਦੀ ਤੇਰੇ ਜਾਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਦੁੱਗਣੀ ਮਸਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਮੈਨੂੰ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕਰੇ। ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਕਹਿੰਦਾ ਸ਼ਾਗਿਰਦ ਕਦੇ ਵੀ ਉਸਤਾਦ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਹੋ ਸਕਦਾ? ਇੰਨਾ ਕਾਫੀ ਆ ਕਿ ਸ਼ਾਗਿਰਦ ਉਸਤਾਦ ਵਰਗਾ ਹੋਵੇ। ਕਹਿੰਦਾ ਗੱਲ ਤੂੰ ਔਖੀ ਕਹੀ ਹੈ ਪਰ ਇਹ ਵੀ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ ਜੇ ਤੂੰ ਉਸ ਸਮੇਂ ਤੱਕ ਮੇਰੇ ਉੱਤੇ ਅੱਖ ਟਿਕਾਈ ਰੱਖੇ ਜਦੋਂ ਖੁਦਾ ਮੈਨੂੰ ਤੇਰੇ ਤੋਂ ਲੈ ਲਵੇ। ਕਹਿੰਦਾ ਇਹ ਵੀ ਕੋਈ ਕੰਮ ਮੁਸ਼ਕਲ ਨਹੀਂ ਆ। ਪਰ ਉਹਨੂੰ ਇਹ ਨਹੀਂ ਸੀ ਪਤਾ ਇਹ ਉਸਤਾਦ ਲਿਆ ਕਿੱਦਾਂ ਜਾਣਾ। ਲਿਖਿਆ ਆਕਾਸ਼ ਤੋਂ ਅਗਨੀ ਰੱਥ ਆਏ, ਦੋਨਾਂ ਨੂੰ ਅਲੱਗ-ਅਲੱਗ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਤੇ ਏਲੀਜਾ ਨੂੰ ਵਾਵਰੋਲੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹ ਉਠਾ ਕੇ ਲੈ ਗਏ। ਆਖਰੀ ਸਮੇਂ ਤੱਕ ਅਲੀਸ਼ਾ ਦੀ ਨਜ਼ਰ ਆਪਣੇ ਉਸਤਾਦ ਦੇ ਉੱਤੇ ਟਿਕੀ ਰਹੀ। ਇੱਕ ਪਾਲੀ ਵੀ ਇੱਧਰ ਉੱਧਰ ਨਹੀਂ। ਉਹਦੇ ਤੋਂ ਫਿਰ ਜਿਹੜੀ ਚਾਦਰ ਡਿੱਗੀ ਉਹ ਚਾਦਰ ਉਸੇ ਅਲੀਸ਼ਾ ਨੇ ਫਿਰ ਦੁਬਾਰਾ ਚੱਕੀ ਤੇ ਵਾਪਸ ਯਰਦਨ ਦੇ ਉੱਤੇ ਆਇਆ। ਜਿੱਦਾਂ ਉਸਤਾਦ ਨੇ ਲਪੇਟੇ ਚਾੜੇ ਸੀ ਉਹਦੇ ਚਾੜ ਕੇ ਤੇ ਯਰਦਨ ਨਦੀ ਦੇ ਉੱਤੇ ਮਾਰ ਕੇ ਪਤਾ ਕੀ ਕਹਿੰਦਾ? ਕਹਿੰਦਾ ਦੱਸ ਏਲੀਜਾ ਦਾ ਖੁਦਾ ਕਿੱਥੇ ਆ? ਕਿਹਦਾ ਖੁਦਾ ਭਲਾ? ਬੋਲੋ ਕਿਹਦਾ ਖੁਦਾ? ਹੁਣ ਤੇ ਚਲੇ ਗਿਆ ਏਲੀਜਾ, ਹੁਣ ਕੱਲ ਹੀ ਗੁਣ ਗਾਉਂਦਾ। ਹੁਣ ਤੇ ਕੰਮ ਤੇਰਾ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਿਆ। ਪਰ ਅਜੇ ਵੀ ਪਾਣੀ ਨੂੰ ਕੀ ਕਹਿੰਦਾ? ਕਹਿੰਦਾ ਦੱਸ ਏਲੀਜਾ ਦਾ ਖੁਦਾ ਕਿੱਥੇ? ਪਾਣੀ ਨੇ ਉਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੋ ਹਿੱਸੇ ਆ ਕੇ ਦੱਸਿਆ। ਕਹਿੰਦਾ ਚਿੰਤਾ ਨਾ ਕਰ, ਏਲੀਜਾ ਦਾ ਖੁਦਾ ਅੱਜ ਵੀ ਇੱਥੇ ਹੀ ਆ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਸ਼ਾਗਿਰਦ ਬਣੋ। ਕਿਉਂ? ਕਿਉਂਕਿ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਨੇ ਕਿਹਾ ਜਿਹੜਾ ਕਲਾਮ ਦੇ ਉੱਤੇ ਖੜਾ ਉਹ ਮੇਰਾ ਸ਼ਾਗਿਰਦ ਆ। ਤੇ ਸ਼ਾਗਿਰਦਾਂ ਨੂੰ ਜਿਹੜੇ ਤਰਲੇ ਤੁਰਲੇ ਪਾਉਣ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਨਹੀਂ, ਉਹ ਤੇ ਕਹਿਣਗੇ ਤੇ ਹੋ ਜਾਵੇਗਾ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਕਹਿਣਗੇ ਤੇ ਹੋ ਜਾਵੇਗਾ। ਜ਼ਿਆਦਾ ਸਟੇਜਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਉਛਲਣ ਕੁੱਦਣ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰ ਨਹੀਂ। ਭੱਜ ਕੇ ਉੱਧਰ ਨੂੰ ਜਾਓ, ਭੱਜ ਕੇ ਇੱਧਰ। ਮੈਂ ਸੋਚਦਾ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਹੋਇਆ ਕੀ ਆ? ਪੁਲਪਟ ਤੈਨੂੰ ਦਿੱਤਾ ਅਕਾਲੀ ਆ ਭਲਾ? ਪੁਲਪਟ ਬਣਿਆ ਕਾਹਦੇ ਲਈ ਆ? ਇੱਥੇ ਖੜੇ ਹੋ ਕੇ ਬੜੇ ਅਦਬ ਦੇ ਨਾਲ ਅਸੀਂ ਖੁਦਾ ਦੀ ਬਾਣੀ ਨੂੰ ਪੇਸ਼ ਕਰਨਾ। ਤੇ ਅੱਜ ਹੁੰਦਾ ਕਿ ਭੱਜ ਕੇ ਉੱਧਰ ਨੂੰ, ਭੱਜ ਕੇ ਉੱਧਰ ਨੂੰ। ਕਹਿੰਦੇ ਮਸਾ ਬੜਾ ਸੀ। ਜੇ ਆਹ ਮਸਾ ਤਾਂ ਮੈਂ ਵੀ ਭੱਜ ਲੈਣਾ। ਇਹ ਮਸਾ ਮੁਸਾ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ, ਇਹ ਡਰਾਮੇਬਾਜ਼ੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਤੇ ਅੱਜ ਦੁਨੀਆ ਡਰਾਮੇਬਾਜ਼ੀ ਨੂੰ ਦੇਖ ਕੇ ਜ਼ਿਆਦਾ ਖੁਸ਼ ਹੁੰਦੀ। ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਸੇ ਚੀਜ਼ 'ਚ ਪਤਾ ਬੜਾ ਮਸਾ ਸੀ ਜੀ। ਅਦਬ ਦੇ ਨਾਲ ਪੁਲਪਟ ਮਿਲਿਆ, ਖੜੇ ਰਹੋ। ਜੇ ਕੰਮ ਕਰਨਾ ਖੁਦਾ ਨੇ ਇੱਦਾਂ ਹੀ ਕਰ ਦੇਣਾ। ਆ ਜਿਹੜਾ ਤੁਸੀਂ ਵਚਨ ਸੁਣਿਆ ਨਾ, ਜੇ ਸੁਣਿਆ ਆ ਤੇ ਬਾਅਦ 'ਚ ਘਰ ਜਾ ਕੇ ਚੈੱਕ ਕਰੀਓ ਬਿਮਾਰੀ ਹੈਗੀ ਸੀ। ਉਹ ਬਿਮਾਰੀ ਗਈ ਤੇ ਕਾਹਦੀ ਗਈ? ਵੀ ਮੈਂ ਹੱਥ ਰੱਖਿਆ ਤੇ ਬਿਮਾਰੀ ਗਈ। ਫਿਰ ਤੇ ਮੇਰੇ ਹੀ ਹੱਥ ਨੇ ਕੀਤੀ ਨਾ, ਵਚਨ ਨੇ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ। ਪਰ ਲਿਖਿਆ ਜ਼ਮੀਨ ਅਸਮਾਨ ਟਲ ਜਾਣਗੇ ਪਰ ਇਸ ਵਚਨ 'ਚ ਲਿਖੀ ਹੋਈ ਇੱਕ ਬਿੰਦੂ ਵੀ ਟਲ ਸਕਦੀ। ਤੇ ਜੇ ਇਹਨੂੰ ਸੁਣਿਆ ਤੇ ਕੰਮ ਫਿਰ ਇਹ ਵਚਨ ਕਰਦਾ ਆ, ਕੋਈ ਖਾਦਮ ਨਹੀਂ। ਸਫ਼ਰ ਵਾਪਸ ਆ ਗਿਆ। ਏਲੀਜਾ ਦੇ ਖੁਦਾ ਨੇ ਦੱਸ ਦਿੱਤਾ ਤੇਰੇ ਨਾਲ ਹੀ ਆ। ਟਾਈਮ ਜੇ ਹੈਗਾ ਜੀ 5 ਮਿੰਟ ਹੋ ਗਿਆ ਜੀ? ਹਾਂ 5 ਮਿੰਟ ਹੈਗੇ। ਇਹਦੇ ਉਲਟ ਇੱਕ ਰੈਫਰੈਂਸ ਹੋਰ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ।
ਯਹੋਸ਼ੂਆ ਮੂਸਾ ਦਾ ਸ਼ਾਗਿਰਦ। ਮੂਸਾ ਨੂੰ ਖੁਦਾ ਨੇ ਪਹਾੜ ਦੇ ਉੱਤੇ ਬੁਲਾਇਆ ਤੇ ਮੂਸਾ ਯਹੋਸ਼ੂਆ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦਾ, ਤੂੰ ਇੱਥੇ ਇੰਤਜ਼ਾਰ ਕਰ, ਮੈਂ ਖੁਦਾ ਦੇ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕਰਕੇ ਆਉਣਾ ਹੈ। ਮੂਸਾ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਖੁਦਾ ਨੇ ਕਿੰਨੀ ਦੇਰ ਉੱਥੇ ਰੋਕ ਲੈਣਾ ਹੈ। ਯਹੋਸ਼ੂਆ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਉਸਤਾਦ ਨੇ ਕਦੋਂ ਵਾਪਸ ਆਉਣਾ ਹੈ। ਸਿਪਾਹੀ ਹੈ ਨਾ, ਮੈਂ ਨਾ ਡਰਾਂਗਾ, ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਕਰਾਂਗਾ। ਯਸੂ ਦਾ ਸਿਪਾਹੀ ਹਾਂ ਜ਼ਰੂਰ। ਯਹੋਸ਼ੂਆ ਕਹਿੰਦਾ ਇੱਥੇ ਖੜ। ਯਹੋਸ਼ੂਆ ਉੱਥੇ ਖੜਾ, ਮੂਸਾ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਦੀ ਹਜ਼ੂਰੀ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਯਹੋਸ਼ੂਆ ਉਸਤਾਦ ਦੇ ਹੁਕਮ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਇੱਕ ਖੁਦਾ ਦੇ ਹੁਕਮ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਖੁਦਾ ਦੇ ਕੋਲ, ਇੱਕ ਉਸਤਾਦ ਦੇ ਹੁਕਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਸ ਜਗ੍ਹਾ 'ਤੇ ਖੜਾ। ਸ਼ਾਮ ਹੋ ਗਈ, ਰਾਤ ਹੋ ਗਈ, ਅਗਲਾ ਦਿਨ ਚੜ੍ਹ ਗਿਆ, ਉਸਤਾਦ ਨਹੀਂ ਆਇਆ। ਯਹੋਸ਼ੂਆ ਇੱਕ ਸ਼ਾਗਿਰਦ ਦੀ ਤਰ੍ਹਾਂ, ਇੱਕ ਸਿਪਾਹੀ ਦੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਉਸੇ ਜਗ੍ਹਾ ਦੇ ਉੱਤੇ ਖੜਾ। ਮੂਸਾ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਭੁੱਖ ਲੱਗਣੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਦੀ ਹਜ਼ੂਰੀ ਵਿੱਚ ਭੁੱਖ ਪਿਆਸ ਹੈ ਹੀ ਨਹੀਂ। ਭਾਵੇਂ 40 ਸਾਲ ਵੀ ਮੂਸਾ ਉੱਥੇ ਰਹਿੰਦਾ ਤਾਂ ਵੀ ਉਹਨੂੰ ਭੁੱਖ ਲੱਗਣੀ ਨਾ, ਨੀਂਦ ਆਉਣੀ ਸੀ ਉਹਦੀ ਹਜ਼ੂਰੀ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਇਹ ਉਹਦੀ ਹਜ਼ੂਰੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹਨੂੰ ਕੋਈ ਚਿੰਤਾ ਨਹੀਂ। ਪਿੱਛੇ ਇੱਕ ਨੂੰ ਕਹਿ ਕੇ ਆਇਆ, ਖੜ, ਮੈਂ ਗੱਲ ਕਰਕੇ ਆਉਣਾ। ਮੂਸਾ 40 ਦਿਨ ਤੇ 40 ਰਾਤ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਦੇ ਨਾਲ, ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਦੇ ਪਹਾੜ ਦੇ ਉੱਤੇ। ਯਹੋਸ਼ੂ 40 ਦਿਨ ਤੇ 40 ਰਾਤ ਉਸਤਾਦ ਦੇ ਹੁਕਮ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਅਸੀਂ ਕਈ ਵਾਰੀ ਕਈਆਂ ਦੇ ਘਰ ਜਾਈਦਾ ਨਾ, ਲੇਟ ਹੋ ਜਾਈਦਾ, ਨਾਲ ਹੀ ਸਾਡੇ ਕੇ ਘੜੀ ਦਾ ਪਾਸੇ ਟਾਈਮ 'ਤੇ ਦੇਖੋ ਪਹਿਲਾਂ, ਤੁਸੀਂ 2 ਵਜੇ ਕਿਹਾ ਸੀ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਟਾਈਮ ਦਾ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਹੈ ਨਾ। ਇਹਦੇ ਕਰਦੇ ਹੁਣ ਇੱਦਾਂ ਜੀ, ਚਾਹ ਦਾ ਟਾਈਮ ਨਿਕਲ ਗਿਆ, ਹੁਣ ਤਾਂ ਰੋਟੀ ਖਾਓਗੇ ਤੁਸੀਂ। ਇਹ ਖੜਾ ਆ। ਮੂਸਾ ਸਾਰਾ ਕੰਮ ਮੁਕੰਮਲ ਕਰਕੇ ਜਦੋਂ ਆ ਕੇ ਇਹਨੂੰ ਉਸ ਹਾਲਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੇਖਿਆ ਹੋਵੇਗਾ, ਦੱਸੋ ਭਲਾ ਇਹਨੂੰ ਯਹੋਸ਼ੂਆ ਨੂੰ ਕਹਿਣ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੈ, ਉਸਤਾਦ ਜੀ ਮੇਰੇ ਲਈ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਕਰੋ। ਹਾਂਜੀ, ਆਲੇ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਕਰਾਉਣ ਵਾਲੇ ਆ ਨਾ, ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਅਸਲ ਵਿੱਚ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਦੇ ਨਾਲ ਕੋਈ ਰਿਸ਼ਤਾ, ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਦੇ ਨਾਲ ਕੋਈ ਸਾਂਝ, ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਦੇ ਨਾਲ ਕੋਈ ਸਮਾਂ ਹੀ ਨਹੀਂ ਆ ਜਿਹੜਾ ਗੁਜ਼ਾਰਦੇ ਹੋਣ। ਇਸੇ ਕਰਕੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬਾਰ-ਬਾਰ ਦੁਆਵਾਂ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਪੈਂਦੀ ਹੈ। ਕੰਮ ਆਪਣੇ ਖਿਦਮਤਗਾਰਾਂ ਦੇ ਅੱਗੇ ਐਸੇ ਕਰੋ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਹਿਣ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਨਾ ਪਵੇ। ਜਦੋਂ ਖਿਦਮਤਗਾਰ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੈਠੇ, ਤੁਹਾਡਾ ਚਿਹਰਾ ਉਹਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਆ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਦੁਆ ਤੇ ਫਿਰ ਉਹਦਾ ਮਜ਼ਾ ਨਾ। ਇਹਨੇ ਨਹੀਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਹਾਂਜੀ ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੀ ਖਾਤਰ ਇੱਥੇ 40 ਦਿਨ ਤੇ 40 ਰਾਤ ਖੜਾ ਆ, ਹੁਣ ਮੈਨੂੰ ਵੀ ਕੋਈ ਆਸ਼ੀਸ਼ ਦੇ ਦਿਓ, ਤੁਸੀਂ ਤੇ ਲੈ ਆਏ। ਕੁਛ ਨਹੀਂ। ਪਰ ਮੂਸਾ ਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ, ਉੱਪਰ ਖੁਦਾ ਨੂੰ ਵੀ ਪਤਾ ਆ, ਇਹ ਸ਼ਾਗਿਰਦ ਆ ਜਿਹੜਾ ਉਸਤਾਦ ਦੇ ਹੁਕਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਖੜਾ ਸੀ। ਇੱਕ ਸਮਾਂ ਆਇਆ, ਖੁਦਾਵੰਦ ਖੁਦਾ ਨੇ ਦੇਖਿਆ ਦੁਸ਼ਮਣਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਯੁੱਧ ਹੋ ਰਿਹਾ ਯਹੋਸ਼ੂਆ ਦਾ, ਤੇ ਯਹੋਸ਼ੂਆ ਦੀ ਗੈਰਤ ਜਾਗੀ ਤੇ ਯਹੋਸ਼ੂਆ ਨੇ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਦੇ ਨਾਲ ਫਿਰ ਗੱਲ ਕੀਤੀ। ਲਿਖਿਆ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਲੇਕਿਨ ਇਹ ਸਾਇਲੈਂਟ ਗੱਲਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਸਾਨੂੰ ਦ੍ਰਿਸ਼ਟਾਂਤ, ਇੱਕ ਚਿੰਨ੍ਹ ਮਿਲਦੇ ਆ। ਜ਼ਰੂਰ ਮੂਸਾ ਦੇ ਉਸ ਸ਼ਾਗਿਰਦ ਨੇ ਖੁਦਾਵੰਦ ਖੁਦਾ ਦੇ ਨੂੰ ਇਹ ਕਿਹਾ ਹੋਵੇਗਾ, ਤੈਨੂੰ ਯਾਦ ਹੋਵੇਗਾ ਇੱਕ ਸਮਾਂ ਸੀ ਜਦੋਂ ਮੇਰਾ ਉਸਤਾਦ ਤੇਰੇ ਕੋਲ ਤੇਰੇ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕਰਨ ਆਇਆ ਸੀ ਤੇ ਮੈਂ ਉਹਦੇ ਹੁਕਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਖੜਾ ਸੀ, ਤੇ ਅੱਜ ਮੇਰੇ ਉਸ ਖੜੇ ਹੋਣ ਨੂੰ ਯਾਦ ਕਰ ਤੇ ਮੇਰੀ ਗੱਲ ਨੂੰ ਸੁਣ। ਜਿੰਨੀ ਦੇਰ ਤੱਕ ਮੈਂ ਇਹਨਾਂ ਦੁਸ਼ਮਣਾਂ ਦਾ ਸਫਾਇਆ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ, ਓਨੀ ਦੇਰ ਤੱਕ ਨਾ ਸੂਰਜ ਆਪਣੀ ਜਗ੍ਹਾ ਤੋਂ ਤੇ ਨਾ ਚੰਦ ਆਪਣੀ ਜਗ੍ਹਾ ਤੋਂ ਹਿੱਲਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਭਲਾ ਕਿਉਂ ਹੋਇਆ? ਸੂਰਜ ਤੇ ਚੰਦ ਹੀ ਰੁਕਿਆ ਕਿ ਕਾਇਨਾਤ ਰੁਕੀ? ਬੋਲੋ। ਸੂਰਜ ਚੰਦ ਨੂੰ ਜਦੋਂ ਹੁਕਮ ਦਿੱਤਾ, ਤੇ ਜਦੋਂ ਕੋਈ ਚੀਜ਼ ਜਿਹੜੀ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਨੇ ਸਰਕਲ ਬਣਾਇਆ ਆ ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਦੇ ਦੁਆਲੇ ਪ੍ਰਤੀ ਸੈਕਿੰਡ 10,000 ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਦੀ ਸਪੀਡ ਨਾਲ ਜਿਹੜੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਘੁੰਮ ਰਹੀਆਂ, ਇਹਨਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਅਗਰ ਇੱਕ ਚੀਜ਼ ਖੜ ਜਾਵੇ, ਪੂਰਾ ਯੂਨੀਵਰਸ ਤਬਾਹ ਹੋ ਜਾਏਗਾ। ਸੋ ਕੀ ਰੁਕ ਗਿਆ ਭਲਾ? ਸਮਾਂ ਰੁਕ ਗਿਆ। ਸਮਾਂ ਰੁਕ ਗਿਆ। ਆ ਜਿਹੜੇ 28, 29, 30 ਦਿਨ, 31 ਦਿਨ ਆ ਨਾ, ਕਦੀ ਮੌਕਾ ਮਿਲਿਆ ਤੇ ਇਹਦੇ ਉੱਤੇ ਵੀ ਦਿਖਾਂਗੇ ਕਿ ਕਿਉਂ ਆ। ਇਹ ਇਹੀ ਸਮੇਂ ਸੀਗੇ ਜਿਹੜੇ ਬਾਈਬਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰੁਕੇ, ਅੱਗੇ ਵਧੇ, ਪਿੱਛੇ ਵਧੇ। ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਇੰਨਾ ਅੱਗੇ ਚੱਲ ਜੇ ਛਾਵਾਂ, ਇੰਨੀ ਪਿੱਛੇ ਆ ਜਾਵੇ। ਇਹ ਸਾਰੇ ਸਮਿਆਂ ਦਾ ਜਦੋਂ ਕਾਊਂਟ ਕਰਦੇ ਫਿਰ ਪਤਾ ਲੱਗਦਾ 28 ਕਿਉਂ, 29 ਕਿਉਂ, 30 ਕਿਉਂ ਆ।
ਇਹ ਸਮੇਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਫਰਕ ਕਿਉਂ ਆਉਂਦਾ ਆ? ਸੋ ਕੀ ਦੇਖਦੇ ਅਸੀਂ? ਫਾਈਨਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਗੱਲ ਨੂੰ। ਪੂਰੀ ਕਾਇਨਾਤ ਯਹੋਸ਼ੂਆ ਦੇ ਹੁਕਮ ਨੂੰ ਸੁਣ ਕੇ ਖੜ ਗਈ। ਤੇ ਕੀ ਯਹੋਸ਼ੂਆ ਦੇ ਕਹਿਣ ਤੇ ਖੜੀ? ਨਾ। ਕਿਉਂ? ਕਾਇਨਾਤ ਆਪਣੇ ਬਣਾਉਣ ਵਾਲੇ ਦੇ ਹੁਕਮ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਜਦੋਂ ਯਹੋਸ਼ੂਆ ਨੇ ਕਿਹਾ, ਕਾਇਨਾਤ ਨੇ ਬਣਾਉਣ ਵਾਲੇ ਨੂੰ ਪੁੱਛਿਆ, ਬਣਾਉਣ ਵਾਲੇ ਨੇ ਕਿਹਾ ਜੋ ਉਹਨੇ ਕਿਹਾ ਹੁਣ ਮੈਂ ਕਹਿੰਦਾ ਉਹਦੀ ਸੁਣੋ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਸੋ ਅੱਜ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਹੁਕਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਖੜੇ ਹਾਂ, ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਕਹਿੰਦਾ ਜਿਹੜਾ ਹੁਕਮ 'ਚ ਖੜਾ ਉਹ ਮੇਰਾ ਸ਼ਾਗਿਰਦ ਆ। ਜੇ ਸ਼ਾਗਿਰਦ ਦੇ ਕਹਿਣ ਦੇ ਉੱਤੇ ਕਾਇਨਾਤ ਰੁਕ ਸਕਦੀ ਆ, ਜੇ ਸ਼ਾਗਿਰਦ ਦੇ ਕਹਿਣ ਦੇ ਉੱਤੇ ਲਾਲ ਸਮੁੰਦਰ 2 ਹਿੱਸੇ ਹੋ ਸਕਦਾ ਆ, ਜੇ ਸ਼ਾਗਿਰਦ ਦੇ ਚਾਦਰ ਮਾਰਨ ਦੇ ਨਾਲ ਯਰਦਨ ਦਾ ਪਾਣੀ 2 ਹਿੱਸੇ ਹੋ ਸਕਦਾ ਆ, ਤੇ ਅੱਜ ਵੀ ਖੁਦਾ ਬਦਲਿਆ ਨਹੀਂ। ਅੱਜ ਵੀ ਇਹ ਸਭ ਕੁਝ ਹੋ ਸਕਦਾ ਆ, ਬਸ਼ਰਤੇ ਕਿ ਅਸੀਂ ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਸ਼ਾਗਿਰਦ ਬਣਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰੀਏ। ਆਪਣੀ ਅੱਖਾਂ ਨੂੰ ਬੰਦ ਕਰਾਂਗੇ, ਸਿਰਾਂ ਝੁਕਾਵਾਂਗੇ, ਥੋੜੀ ਦੇਰ ਦੇ ਲਈ ਅੱਜ ਦੇ ਸੁਣੇ ਹੋਏ ਵਚਨ ਨੂੰ ਧਿਆਨ 'ਚ ਰੱਖਦੇ ਹੋਏ ਆਪਣੇ ਆਪਣੇ ਲਈ ਮੰਗੀਏ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਮੈਂ ਈਮਾਨ ਦਾ ਜੀਵਨ ਬਹੁਤ ਜੀ ਲਿਆ, ਲੇਕਿਨ ਮੈਂ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹਾਂ ਹੁਣ ਮੈਂ ਸ਼ਾਗਿਰਦ ਬਣਾ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਔਰ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਨੇ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ, ਜਿਹੜਾ ਮੇਰਾ ਸ਼ਾਗਿਰਦ ਹੋਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਆ, ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਜ਼ਰੂਰੀ ਆ ਕਿ ਉਹ ਆਪਣੇ ਆਪ ਦਾ ਇਨਕਾਰ ਕਰੇ। ਜਿਹੜਾ ਮੇਰਾ ਸ਼ਾਗਿਰਦ ਹੋਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਉਹ ਇਸ ਦੁਨੀਆ ਦਾ ਇਨਕਾਰ ਕਰੇ। ਜਿਹੜਾ ਮੇਰਾ ਸ਼ਾਗਿਰਦ ਹੋਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਉਹ ਹੁਣ ਐਸਾ ਬਣੇ ਕਿ ਅਗਰ ਉਹ ਪਤਨੀ ਵਾਲਾ ਆ ਤੇ ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਜੀਵਨ ਜੀਵੇ ਕਿ ਜਿਵੇਂ ਉਹਦੇ ਪਤਨੀ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਜਿਹੜਾ ਮੇਰਾ ਸ਼ਾਗਿਰਦ ਹੋਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਆ ਉਹ ਹਰ ਰੋਜ਼ ਆਪਣੀ ਸਲੀਬ ਚੁੱਕੇ ਤੇ ਮੇਰੇ ਮਗਰ ਆਵੇ। ਅਜੀਜ਼ੋ, ਅੱਜ ਤੱਕ ਅਸੀਂ ਸਿਰਫ ਆਪਣੀਆਂ ਖਵਾਇਸ਼ਾਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਹੀ ਉਹਦੇ ਹਜ਼ੂਰ ਆਏ ਹਾਂ, ਲੇਕਿਨ ਵਚਨ ਦੱਸਦਾ ਆ ਅਸੀਂ ਆਪਣੀਆਂ ਖਵਾਇਸ਼ਾਂ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਕਰਨ ਦੇ ਲਈ ਨਵਾਂ ਜਨਮ ਨਹੀਂ ਪਾਇਆ, ਬਲਕਿ ਸਾਨੂੰ ਨਵਾਂ ਜਨਮ ਇਸ ਲਈ ਮਿਲਿਆ ਕਿ ਅਸੀਂ ਉਹਦੀ ਖਵਾਇਸ਼ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਕਰ ਸਕੀਏ। ਕਹਿ ਸਕੀਏ ਮੇਰੀ ਨਹੀਂ ਬਲਕਿ ਤੇਰੀ ਇੱਛਾ ਪੂਰੀ ਹੋਵੇ। ਇਹ ਬਿਮਾਰੀ ਜਿਹੜੀ ਮੈਨੂੰ ਤੰਗ ਕਰਦੀ ਆ, ਅਗਰ ਇਹਦਾ ਰਹਿਣਾ ਮੇਰੇ ਕਾਮਲ ਹੋਣ ਦੇ ਲਈ ਜ਼ਰੂਰੀ ਆ, ਤੇ ਫਿਰ ਮੇਰੀ ਨਹੀਂ ਬਲਕਿ ਤੇਰੀ ਇੱਛਾ ਪੂਰੀ ਹੋਵੇ। ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਗੁਰਬਤ, ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਗਰੀਬੀ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਘੇਰਿਆ ਹੋਇਆ, ਇਹਦਾ ਅਗਰ ਰਹਿਣਾ ਮੇਰੇ ਨਜ਼ਾਤ ਦੇ ਲਈ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ, ਤੇ ਫਿਰ ਮੇਰੀ ਨਹੀਂ ਬਲਕਿ ਤੇਰੀ ਇੱਛਾ ਪੂਰੀ ਹੋ। ਜਿਸ ਦਿਨ ਅਸੀਂ ਇਹ ਕਹਿਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦੇਵਾਂਗੇ, ਹਰ ਮਸਲੇ ਦਾ ਹੱਲ ਹੋ ਜਾਵੇਗਾ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਐ ਖੁਦਾਵੰਦ ਖੁਦਾ, ਤੇਰੇ ਵਚਨ ਦਾ ਜੋ ਬੀਜ ਅੱਜ ਤੇਰੇ ਲੋਕਾਂ 'ਚ ਬੀਜਿਆ ਗਿਆ, ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਸਮੇਂ ਦੇ ਵਿੱਚ 100 ਗੁਣਾ ਫਲ ਲਿਆਵੇ। ਹਰੇਕ ਇਮਾਨਦਾਰ ਤੇਰਾ ਸ਼ਾਗਿਰਦ ਬਣੇ, ਤੇਰਾ ਸਿਪਾਹੀ ਬਣੇ, ਔਰ ਹਰੇਕ ਚੀਜ਼ ਦੇ ਉੱਤੇ ਜੈ ਪਾਉਂਦਾ ਹੋਇਆ, ਫਤਹ ਪਾਉਂਦਾ ਹੋਇਆ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੇ ਉਸ ਤਾਜ ਨੂੰ ਹਾਸਿਲ ਕਰੇ ਜਿਹਦੇ ਲਈ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਨੂੰ ਜਨਮ ਲੈਣ ਦਾ ਮੌਕਾ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਸਾਡੀ ਇਸ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਸੁਣੋ, ਕਬੂਲ ਕਰੋ ਮਸੀਹ ਯਿਸੂ ਦੇ ਨਾਮ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਆਮੀਨ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਖੁਦਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਆਸ਼ੀਸ਼ ਦੇਵੇ। ਸਭ ਨੂੰ ਜੰਮ